ప్రభువు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామములో మరి నేను వచ్చినటువంటి సంఘం అనగా మిస్పా ఎల్షదాయి నుంచి మీకు ఇక్కడ ఉన్న పరిశుద్ధులకు శుభములు తీసుకొస్తుంటున్నాను. आणि ज्या मंडळी तुम्ही आलो त्या मंडळीपासून तुम्हा सर्वांना त्या मंडळीतर्फे तुम्हा सर्वांना शुभेच्छा आहे. చాలా కాలం తర్వాత సందర్భం ఏమైనప్పటికీ కాబట్టి సంఘంతో మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బెర్షెబా సంఘంలో ఉన్న విశ్వాసులతో సహవాసంలో ఉండటానికి ప్రభువు నాకు అనుగ్రహించిన ఆధిక్యతను బట్టి ప్రభుకి ఎంతో వందనస్తున్నాను. आणि संदर्भ कुठला असो काही असो परंतु परमेश्वरने पुन्हा तुमच्यामध्ये येण्याची जी संधी दिली त्याबद्दल मी परमेश्वरचे आभार मानतो. మా కొరకై మీరు చేస్తున్న ప్రార్థనలన్నింటిని బట్టి మేమెంతో వందనస్తున్నాం. आणि आमच्यासाठी तुम्ही जी प्रार्थना करता त्याबद्दल तुमचे आभार मनापासून मी मानतो. మీ నిమిత్తం కూడా మేము ప్రార్థన చేయించుకుంటున్నాం. आणि तुमच्यासाठी देखील आम्ही प्रार्थना करत आहोत. కాబట్టి రీతిగా శరీర రీతిగా దూరం ఉన్నప్పటికీ ఆత్మలో మనం కలుసుకునే ఆధిక్యతను ప్రభు మనకు అనుగ్రహిస్తూ వచ్చినాడు. आणि शारीरिकरित्या जर आपण लांब असलो तरी आत्मरित्या आपण सर्व जवळ आहोत अशा प्रकारे संधी त्या परमेश्वराने दिली आहे. ఆయన సంకల్పం మారనివి మాట తప్పనివి. आणि परमेश्वर संकल्प कधी न बदलणारा आणि शब्दापासून मागे न फिरणारा असा तो परमेश्वर आहे. ఆయన నామం సూర్యోదయం మొదలుకొని సూర్యాంతం వరకు సూర్యాస్తమయం వరకు స్తుతింపబడ యోగ్యమైనదిగా ఉంటుంది. आणि परमेश्वरचं नाव सूर्योदयापासून सूर्यास्तापर्यंत त्याच्या नावाचा महिमा घोर स्तुती होत असते. మనందరం ఎరుగుదము మనం ఏమైనామో అది కేవలం ప్రభు కృప వలన అయి ఉంటున్నాం. आणि आपण सगळ्यांना माहीत आहे आपण जे काही आहोत त्याच्या कृपेच्या द्वारे आपण आहोत. కాబట్టి ప్రభు అనుగ్రహించిన ప్రతి అవకాశం బట్టి ప్రభుకి ఎంతో వందనస్తులమై ఉంటున్నాం. आणि परमेश्वरने दिलेले प्रत्येक संधीबद्दल आपण परमेश्वरचे आभार मानूया. ఈ దినం నాకు పేరు ప్రభు దినం. आणि आजचा दिवस त्याचं नाव आहे परमेश्वरचा दिवस. చాలా మంది ఆదివారం అంటారు కానీ విశ్వాసులు అయితే ఈ దినాన్ని ప్రభు దినముగా పిలవాలా. आणि पुष्कळ जण रविवार म्हणतात परंतु प्रभूची मुलं परमेश्वरचा दिवस असं म्हणतात. ప్రభు దినానికి ప్రభు యేసు ప్రభువే. आणि परमेश्वर दिवस तो प्रभू येशू ख्रिस्त आहे. కాబట్టి లార్డ్స్ డే ఈజ్ ఫర్ లార్డ్. आणि ప్రభు దినం ప్రభు కొరకే మనం కేటాయించవలసిన వారు. आणि परमेश्वरचा दिवस परमेश्वरसाठीच आपण तो एकत्रित केला पाहिजे. అందుకే భక్తి గారు చెప్పేవారు లార్డ్స్ డే ఇస్ నాట్ ఫర్ షాపింగ్, आणि నాట్ ఫర్ రిలేటివ్స్ అండ్ నాట్ ఫర్ జర్నీ, ఇవన్నీ చెప్పేవాడు అనమాట. आणि परमेश्वरचे भक्तसिंग सांगत होते की परमेश्वर दिवस कुठल्या प्रकारच्या प्रवासासाठी किंवा खरेदी करण्यासाठी किंवा नातेवाईकांसाठी नाही तर केवळ परमेश्वरसाठी आहे. ఎంత అత్యవసరం ఉన్నా కూడా సరే ప్రభు దినాన్ని ప్రభు కొరకై మనం వెచ్చించవలసిన వారం ఉంటున్నాం. आणि किती संधी असो कसली असो परिस्थिती परंतु परमेश्वर दिवस परमेश्वरसाठी आपण तो दिवस त्या दिवसासाठी परमेश्वरसाठी केला पाहिजे. నిజమైన దేవుని బిడ్డలు ఈ దినం యొక్క ప్రాముఖ్యతను గుర్తించేవారుగా ఉంటారు. आणि परमेश्वरची खरं जी मुलं आहेत ते आजचा दिवस काय त्याची प्रमुखता आहे याची जाणीव त्यांना माहीत असते. ఆది సంఘం ఆది విశ్వాసులు తప్పక ప్రభు దినమందు వారు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో సంఘముగా చేరి వస్తూ వచ్చినారు. आणि पूर्वीच्या मंडळी लोक विश्वासी परमेश्वर दिवस त्यावेळेस निश्चितपणे परमेश्वरच्या मंदिरामध्ये एकत्र जमत असे. కాబట్టి మనం కూడా దీన్ని నేర్చుకోవాల్సిన వారు ఉంటున్నాం. आणि म्हणून आपण देखील हेच शिकलं पाहिजे. ప్రాముఖ్యత ప్రభుకి ఇవ్వాలి ప్రభు దినమందు. आणि प्रमुख स्थान परमेश्वर दिवस आणि प्रभूला दिलं पाहिजे. నేను కొత్తగా హెబ్రోన్కి పోయినప్పుడు 1993లో ఈ రీతిగా ఉంటూ వచ్చింది. आणि जेव्हा मी नवीन 1993 मध्ये हेब्रोनमध्ये गेलो त्यावेळेस अशी होतं 1993. 1993 मध्ये. కాబట్టి ఉదయం 10 గంటలకు ఆరాధన స్టార్ట్ అయితే आणि सकाळी 10 वाजता आराधनेची सुरुवात होत असते. ఇట్ యూస్ టు ఎండ్ అట్ 4:30. आणि तेव्हा 4:30 అయిపోయేది. त्याचा शेवट 4:30 संपत असे. తప్పక 3 వర్తమానాలు ఉండేవి. 3 संदेश निश्चितपणे होत असे. తర్వాత ఇమీడియట్ గా భోజనం పెడతారని చూస్తే మళ్ళీ 1 గంట సేపు సువార్త చేసి రావాలి బయట. आणि लगेच त्या ठिकाणी भोजन सुरुवात होण्यास पूर्ण 1 तासभर त्या ठिकाणी सुवार्थ सांगितले जात असे. ఆ సువార్త అయిన తర్వాత అప్పుడు భోజనం. आणि सुवार्थ संपल्यानंतर त्या ठिकाणी भोजन असे. కాబట్టి అప్పటికే దాదాపు 6 అవుతుంది. आणि तेव्हा सुमारे संध्याकाळचे 6 वाजत असे. 6 గంటలకు మళ్ళీ భోజనం అయిన వెంటనే టీ ఇచ్చేవాళ్ళు. आणि 6 वाजल्यानंतर भोजन झाल्यानंतर पुन्हा चहा देत असे त्या ठिकाणी. 6:30కు మళ్ళీ ఒక బెల్ కొట్టేది. आणि 6 वाजता पुन्हा एक घंटी అది ఫస్ట్ బెల్ అంటారు దాన్ని. त्यात पहिली घंटा ती असे. హెబ్రోన్లో బెల్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ బెల్ సెకండ్ బెల్. ఫస్ట్ బెల్ ఏమో అందరూ మరి సిద్ధపడి రావడానికి. आणि पहिली घंटा दुसरी घंटा पहिल्या घंटेमध्ये सर्वांनी तयारी होऊन त्या ठिकाणी तयारीत राहिलं पाहिजे. 7 o'clock మళ్ళీ ఈవినింగ్ మీటింగ్ ఉంటుంది. आणि संध्याकाळी 7 वाजता सुवार्थी सभा संध्याकाळी ते असे. దట్ విల్ గో ఆన్ అప్ టు 9 o'clock. 9 వరకు పోయేది. आणि ते 9 वाजेपर्यंत ती सभा चालत असे. తర్వాత ఫ్యామిలీ ప్రేయర్ మళ్ళీ. आणि त्याच्यानंतर कौटुंबिक प्रार्थना.
చూడండి ఆదివారం ఎట్లా పోతుందో. आणि पहा रविवार कसा त्या ठिकाणी हो- మేమైతే 4 గంటలకు లేసేది లోపల ఉంటేవాళ్ళు. आणि त्या ठिकाणी असणारे पहाटे 4 वाजता उठत असे మందిరం ఊడవాలా, కాంపౌండ్ ఊడవాలా, చాపలు వేయాలా, వీటన్నింటినీ కూడా చేసేవాళ్ళం. आणि त्या ठिकाणी मंदिर झाडू मारणे, चटे हातरणे, सर्व प्रकारची कामं मंदिरातली केली जात असत. అందుకే భక్తి గారు లార్డ్స్ డే ఇస్ ఫర్ లార్డ్, ప్రభు దినం ప్రభు కొరకై మనం కేటాయించవలసిన వారు. आणि म्हणून बंधू भक्तसिंग म्हणत असे की परमेश्वर दिवस परमेश्वरसाठी दिला पाहिजे. కాబట్టి ఈ దినమున అన్ని విషయాల్లో ప్రభుకే ప్రాముఖ్యత మనం ఇవ్వాల్సిన వారు ఉంటున్నాం. आणि आजच्या दिवस प्रभूलाच प्रमुख स्थान प्रमुख दिलं पाहिजे. కాబట్టి ఈ విషయాలు యవనస్తులతో పంచుకుంటున్నాం, కొంతమంది తెలియదు కాబట్టి. आणि ह्या गोष्टी तरुणांना सांगत आहेत कारण त्यांना माहित नाही. చాలా మంది యవనస్తులు కనబడుతున్నారు, आणि చాలా पुष्कळ तरुण సంతోషం. या ठिकाणी दिसत आहे, खूप आनंद आहे. కాబట్టి దేవుని వాక్యంలో నుండి మనం ప్రభువులో పాలు పొందగొనుపు కొన్ని లేఖన భాగాలు మనం చదువుకుంటాం. आणि परमेश्वरच्या मेजामध्ये भाग घेण्यापूर्वी पवित्र शास्त्रातून काही वचने आपण पाहूया. కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 11వ అధ్యాయం करिंथीయులకు पहिले पत्र त्याचा 11वा अध्याय. 23 నుంచి 25 వరకు అందరం కలిసి చదువుకుంటాం. करिंथीयुలకు पहिले 3 to 25 करिंथीयुలకు पत्र 11वा अध्याय 23 ते 25 वचन आपण सर्व मिळवूया. అందరూ కలిసి सर्वजण मिळवूया. నేను మీకు అప్పగించిన कारण जे ఆయన मला ప్రభువును प्रभूस పొందితిని, मिळाले तेच मी ప్రభువు तुम्हाला యేసు सांगितले आहे. నామమున రాత్రి ज्या रात्री प्रभू येशूला धरून देण्यात आले त्या रात्री దాన్ని त्याने भाकर విరిచి, घेतली, ఇది మీ కొరకైన నా आभारवंती मोडली आणि శరీరము, म्हटली నన్ను माशेरे జ్ఞాపకం आहे చేసుకొనుటకై దీన్ని तुमसाठी చేయమని आहे చెప్పాను. स्मरण करा. ఆ मग ప్రకారమే भोजन झाल्यावर పోయిన त्याने प्याला వెనుక ఆయన घेऊन పాత్ర तसेच ఎత్తుకొని, केले आणि म्हटले हा ఈ प्याला పాత్ర నా माझ्या రక్తము रक्ताने నన్ను झालेला నిబంధన, नवा करार आहे. మీరు దీనిలో जितका तुम्ही हा నన్ను पिता జ్ఞాపకం చేసుకొనుటకై तितके దీన్ని तुम्ही చేయమని माझ्या చెప్పాను. स्मरणार्थ हे करा. మీరు ఈ రొట్టెని తిని ఈ పాత్రను कारण हा जितका త్రాగినప్పుడల్లా तुम्ही भाकर खाता ప్రభు వచ్చు व వరకు प्याला पिता ఆయన तितका तुम्ही మరణమును ప్రచురించును. प्रभूच्या मनाची तो येईपर्यंत घोषणा करता. 28 28 वचन. కాబట్టి ప్రతి మనుషుడు म्हणून माणसाने తనను తాను आत्मरक्षण करावे పరీక్షించుకొనవలెను. आणि मग त्या అలాగూ भाकरून చేసే खावे రొట్టెని తిని व त्या ఆ प्याल्यातून प्यावे. పాత్రలోనిది త్రాగవలెను. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయం इब्री लोकास पत्र त्याचा 11वा अध्याय 24 నుంచి 28 వరకు మరోసారి కలిసి మార్చి చదువుదాం. అయితే इब्री लोकास पत्र 11वा अध्याय కలిసి ఉంది కాబట్టి 24 కలిసి ते చదువుకుంటాం. 24 ते 28 वचन आपण वाचूया. 24 నుంచి 28 వరకు 24 ते 28 वचन आपण सर्व वाचूया. మోషే मोशे పెద్దవాడైనప్పుడు प्रौढ झाला त्याने आपणास విశ్వాసమును బట్టి फारोचा कन्याचा ఐగుప్తు पुत्र కంటే होण्याच्या विश्वासाने క్రీస్తు విషయమైన నింద గొప్ప पापाचे क्षणिक भोग सुख भोगणे यापेक्षा అల్పకాల देवाच्या పాపభోగం लोकांवर दुःख అనుభవించుటకంటే सोचणे దేవుని ప్రజలతో हे त्याने पसंत శ్రమ घेतले. అనుభవించడం మేలని खिस्त యోచించి प्रत्यंत पिठोमना పరలోక सोचणे కుమార్తె యొక్క हे मिस्र కుమారుడిని देशातील అనిపించుకుంటూ గొప్ప धन కంటే संचयापेक्षा अधिक मोठी మేలైనదా? संपत्ती आहे అతడు त्याने ప్రతిఫలముగా गणले. కలబో कारण त्याची బహుమానమును दृष्टी पतिपावर होती. విశ్వాసమును त्याने బట్టి राजाच्या అతడు क्रोधाला न అదృశ్యుని भिता వారిని చూచుచున్నట్లు विश्वासाने मिस्र देश స్థిరబుద్ధి सोडला. గలవాడై कारण तो రాజాగ్రహమునకు दृश्य आहे त्याला భయపడక पाहता पाहत ఐగుప్తును असल्यासारखं त्याने धीर धरला. తొలి त्याने చూడు वलंडन పిల్లలను सण నాశనం చేయువాడు. रक्त सिंचन हे विधी వాడు विश्वासाने ఇశ్రాయేలును पाळे ते ముట్టుకొనుట आशेतून की నిమిత్తము प्रथम అతడు जन्मलेला విశ్వాసమును नाश బట్టి करणाऱ्याने పస్కాను రక్త त्यांना ప్రోక్షణను शिवणे. ఆచరించెను. ప్రభు సాయ నిమిత్తమై ప్రార్థన. परमेश्वरच्या साईसाठी प्रार्थना करूया. ప్రేమల తండ్రి, లేఖనం మాకు దీవించండి, మాతో మాట్లాడండి, మీ స్వరం మాకు వినిపింప చేయండి. వాక్యానుసారంగా ప్రభు మమ్మల్ని మేము పరీక్షించుకొని యోగ్యమైన విధానంలో ప్రభువులలో చేయవేయటకు మమ్మల్ని సిద్ధపరచండి. మానవ తలంపులు కొట్టివేయండి. మీ సింహాసనం ఈ మాటలు అవసరమైన మాటలు అనుగ్రహించండి. మమ్మల్ని మీకు అప్పగించుకుంటూ అందరి హృదయంలో ఎరిగిన దేవా, హృదయ అక్కరలో ఎరిగిన దేవా, మీరే మాట్లాడమని యేసుక్రీస్తు శ్రేష్టమైన నామమును స్తుతించి ప్రార్థించి వేడుచున్నాము తండ్రి, ఆమేన్. చదవండి లేఖనం. ప్రభు మన కొరకై దీవించి ఆశీర్వదించును గాక. आणि वाचलेल्या वचनाला परमेश्वर आपल्याला वाटून ते आशीर्वाद करो. హెబ్రీ పత్రిక 10వ అధ్యాయం 37వ వచనం ప్రకారం మనము చివరి దినాల్లో నివసిస్తుంటున్నాం. आणि इब्री लोकास पत्र 10 अध्याय 37 वचनामध्ये शेवटच्या दिवसात आपण आहोत. 10వ అధ్యాయం 37వ వచనం అందరం కలిసి. आणि इब्री लोकास पत्र 10 त्याचं 37 वचन. ఇక కాలం బహు कारण अगदी थोडा वेळ కొంచెముగా राहिला आहे, ఉన్నది, जो येणार आहे तो వచ్చినవాడు येईल, ఆలస్యం उशीर करणार చేయకవచ్చును. नाही. కాబట్టి మనం చివరి దినాల్లో ఇక కాలం బహు కొంచెముగా ఉన్నది, వచ్చుచున్నవాడు ఆలస్యం చేయకవచ్చును అని మాట आणि చూస్తున్నాం. या ठिकाणी आपण शेवटच्या दिवसात आहोत. वेळ अगदी थोडा आहे आणि जो येणार आहे तो येणार आहे, उशीर करणार नाही असं वचन आहे. కాబట్టి అందుకే ప్రకటన గ్రంథంలో మనం ప్రభు చెబుతూ చూస్తాం, నీతిమంతుడైన వాడు నీతిమంతుడుగానే ఉండనిమ్ము, తర్వాత అపవిత్రుడైన వాడు ఇంకను అపవిత్రుడుగానే ఉండనిమ్ము. आणि म्हणून प्रकटीकरण पुस्तकाने म्हणतो जो नीतिमान आहे तो मी नीतिमान राहो, तो दुष्कृष्ट करणारा कृत्य करणारा तो पाप करत राहो असं ते वचन आहे. కాబట్టి పిల్లరా, మన ఆత్మీయ జీవితంలో మనము మరి నీతిమంతులంగా జీవించవలసిన వారు ఉంటున్నాం. आणि वचनाप्रमाणे आपण नीतिमान जीवन जगलं पाहिजे. ఎవరు నీతిమంతులు? आणि नीतिमान कोण आहेत? 38వ వచనం మనం చూస్తాం. आणि 38 वचन वाचलं నా तर ఎదుట నీతిమంతుడైన వాడు విశ్వాస మూలముగా జీవించును. आणि माझा नीतिमान मनुष्य विश्वासाने जगेल. విశ్వాసము మూలముగా జీవించువాడే నీతిమంతుడు. आणि विश्वासाने जो जगतो तो नीतिमान आहे. నీతిమంతుడు ఎవరు? आणि नीतिमान कोण आहे? విశ్వాస మూలముగా జీవించువాడు. आणि जो विश्वासाने जगतो ఇంకో तो ప్రశ్న. दुसरा प्रश्न.
విశ్వాస మూలముగా జీవించేవాడు ఎవరు? आणि विश्वासाने कोण जगतो? నీతిమంతుడు కదా. तो नीतिमान जो आहे. ఇది మీకు జ్ఞాపకం పెట్టుకోవడానికి చెప్తుంటున్నా. आणि तुमच्या लक्षात यावं राहावं म्हणून విశ్వాస మూలముగా జీవించేవాడు నీతిమంతుడు అయితే, विश्वासाने जगणारा जर नीतिमान असेल तर, నీతిమంతుడు ఎవరంటే విశ్వాస మూలముగా आणि జీవించేవాడు. नीतिमान कोण आहे? तो जो विश्वासाने जगतो. కాబట్టి ఈ లోకంలో చివరి దినాల్లో ఉన్నటువంటి మనము విశ్వాస మూలముగా నీతిమంతులంగా జీవించవలసిన వారు అనుకుంటున్నాం. आणि शेवटल्या दिवसात आपण आहोत, त्यामुळे विश्वासाने आणि नीतिमाने आपण जीवन जगलं पाहिजे. కాబట్టి ఈ యొక్క రైచియస్నెస్ అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది. आणि या ठिकाणी पवित्रपणा अत्यंत महत्वाचा आहे. చూడండి, లూకా సువార్త 18వ అధ్యాయం 8వ వచనం యేసు ప్రభు ఒక మాట చెప్తున్నాడు. लोक शुभवर्तमान 18 त्याचा 8 मध्ये काय म्हणतो पहा. లూకా సువార్త 18వ అధ్యాయం 18 చాప్టర్. लोक शुभवर्तमान 18 अध्याय त्याचं, లూకా 18 लोक शुभवर्तमान 18 अध्याय त्याचं 8 वचन. 8వ వచనం అందుకని చూద్దాం. ఆయన వారికి త్వరగా న్యాయం తీర్చుము, వారి విషయమే కదా ఆయన त्याचा न्याय लवकर करील, तोरी मनुष्याचा पुत्र येईल, ఆయనను तेव्हा त्याला पृथ्वीवर विश्वास. మనుష్య కుమారుడు వచ్చినప్పుడు ఆయన భూమి మీద విశ్వాసమును కనుగొనునా. तरी मनुष्याचं पुत्र येईल तेव्हा त्याला पृथ्वीवर विश्वास आढळेल काय. మనకందరికి తెలుసు ప్రభు యొక్క రాకడ రెండంచెలుగా ఉంటుంది. आणि आपल्याला माहित आहे की परमेश्वरचं येणं दुपटीने आहे. మొదట ఆయన మధ్యాకాశానికి రానయ్యుంటున్నాడు. आणि सर्व मध्य आकाशात तो येणार आहे. రెండవ రాకడలో మొదటి భాగం. आणि जेव्हा तो दुसरं येणं आहे त्याचा दुसरा भाग तो आहे. అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది చెప్పండి? आणि तेव्हा काय घडेल? ఆయన ఎదుట నీతివంతులైన వారు ఎత్తబడేవారుగా ఉంటారు. आणि त्याच्यामध्ये जे नीतिमान आहे त्यांना उचललं जाईल. లోకంలో నీతి అనేది ఏమైతే ఉందో అదంతా ఎత్తబడేదిగా ఉంటుంది. आणि जगामध्ये नीती असं काय आहे ते सर्व उचललं जाईल. అనగా విశ్వాస మూలముగా జీవించువారు ఎత్తబడేవారుగా आणि ఉంటారు. विश्वासाने जे जगतील त्यांना उचललं जाईल. దే విల్ బి దేర్. అక్కడ 7 సంవత్సరాలు ప్రభుత్వం ఉండేవారు आणि ఉంటారు. त्या ठिकाणी 7 वर्ष तो प्रभुत्व त्या ठिकाणी असेल. అక్కడ వారి వారి క్రియల చొప్పున ప్రభు వారికి బహుమానములు ఇచ్చేవాడుగా आणि ఉంటున్నాడు. त्याच्या कृत्याप्रमाणे क्रियाप्रमाणे परमेश्वर त्यास वेतन किंवा बक्षीस देणार आहे. క్రింద ఏం జరుగుతుంది ఆ సమయంలో? आणि त्यावेळेस खाली काय घडणार आहे? శ్రమలు, తర్వాత మహాశ్రమలు, భూమి మీద దేవుని యొక్క ఉగ్రత కుమ్మరించబడేదిగా ఉంటుంది. आणि त्यावेळेस मोठी संकटे, महान संकटे त्यावेळेस खाली पृथ्वीवर होणार आहेत. తర్వాత రెండవ రాకడలో రెండవ భాగము ఆయన ఒలివ పర్వతం మీదకి రానయ్యుంటున్నాడు. आणि दुसऱ्या भागामध्ये जेव्हा तो येईल तेव्हा जैतूनच्या डोंगरावरती तो उतरेल. అక్కడ ఎవరికొరు రానయ్యుంటున్నాడు? आणि त्या ठिकाणी कोणासाठी तो येणार आहे? రెండు విషయాలు మనం చూస్తాం. 2 गोष्टी आपण पाहूया. మొదటిది ఏంటంటే सर्वप्रथम काय? నేషన్స్ సాల్వేషన్, అనగా ఇస్రాయేల్ ప్రజలందరూ రక్షణ కొరకు ఆయన రానయ్యుంటున్నాడు. आणि इस्रायल लोकांचं संपूर्ण राष्ट्राचं तारणासाठी तो येणार आहे. ఎందుకంటే వారు నిబంధన కలిగిన ప్రజలు. आणि कारण ते कराराचे लोक आहेत. వారు ఆయనను చూస్తారు. आणि ते पाहतील त्याला परमेश्वर. ఆయన పొడిచిన వారును చూచెదరు అని आणि ज्या చూస్తున్నారు. परमेश्वरने येशूला भोसकलं आहे వారు ते देखील, రొమ్ము కొట్టుకొందరు. आणि ते आपले ऊड बडवून घेतील. అంటే రొమ్ము కొట్టుకొనుట పశ్చాత్తాపం గురించి आणि మాట్లాడుతుంది. ऊर बडवणे म्हणजे पश्चातापाचं प्रतीक आहे. అప్పుడు ఇశ్రాయేలు రక్షణ పొందేవారుగా ఉంటారు. आणि तेव्हा इस्रायलचं तारण होईल ఆయన ప్రజలుగా చేయబడేవారుగా आणि ఉంటారు. ते त्याचे लोक होतील. ఒకటి, ఈ సంఘములో ఉన్నటువంటి వారు రక్షణ పొందిన వారుగా ఉండాలి. आणि हा मंडळीमध्ये असलेले लोक त्यांचं तारण झालेलं पाहिजे. ఆ నేషన్ తప్పనిచ్చి మిగతా విషయంలో చూసినట్లయితే మనిషి కుమారుడు భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు విశ్వాసం కనుగొనునా आणि అంటున్నాడు. त्या राष्ट्रा व्यतिरिक्त जेव्हा मनुष्याचा पुत्र पृथ्वीवरती येईल तेव्हा त्याला विश्वास आढळेल काय. దాని అర్థం ఏంటంటే నీతిమంతుడు, ఇక నీతిమంతులందరూ ఎత్తబడేవారు ఉంటారు. आणि याचा अर्थ असं की नीतिमान सर्वांना విశ్వాసం మూలంగా జీవించే వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఉండరు. आणि विश्वासाने जगणारे त्यावेळेस पृथ्वीवर कुणी नसणार आहे. ఇదే దేవుని యొక్క వాక్యం చెబుతున్న సత్యం. आणि परमेश्वरचं वचन हे सत्य सांगत आहे. కాబట్టి ఈ లోకంలో మనం విశ్వాస మూలముగా జీవించే వారంగా ఉండాలి. आणि जगामध्ये आपण विश्वासाने जगलं पाहिजे. నీతిమంతుడు ఇంకను నీతిమంతుడుగానే आणि ఉండని, नीतिमान आपली नीती कृत्य तो करत असो. అపవిత్రుడు आणि जो अपवित्र మనసు आहे మార్చుకొని त्याचं మారు మనసు పొంది నీవు నీతిమంతుడిగా జీవించడం ప్రారంభిస్తే అది నీకు లాభం. आणि अपवित्र गोष्टी करणारा मन बदलून त्याने जर नीती कृत्य केली तर त्याला चांगलं जीवन आहे. లోకంలో రక్షణ పొందినా కూడా విశ్వాస మూలంగా జీవించినటువంటి అనీతివంతమైనటువంటి పరిస్థితిలో మనం ఉంటే आणि आपलं तारण होऊन देखील जर नीतिमाने आपण जगत नसेल अशी परिस्थिती जर आपल्या, ఈ మధ్యాహ్న ప్రభు ఒక సమయాన్ని ఇస్తుంటున్నాడు. आणि हा दुपारच्या वेळेस परमेश्वर आपल्याला एक संधी ఒక देत आहे అవకాశం ఇస్తుంటున్నాడు. आणि एक संधी वेळ देत आहे. అందుకే మనలో మనం విశ్వాసం గలవారమై ఉన్నామో లేదో పరీక్షించుకోవాల్సిన వారం ఉంటున్నాం. आणि म्हणून आपल्या ठाई विश्वास आहे किंवा नाही याची परीक्षा आपण केली पाहिजे. కొరింథీయులకు రాసిన రెండవ పత్రిక करिन्थकरास दुसरे पत्र, 13వ అధ్యాయం, करिन्थकरास दुसरे पत्र 13వ अध्याय, 2 కొరింథీ 13:5 వచనం करिन्थकरास 13:5, చదువుకుంటాం అందరం కలిసి. 13వ अध्याय त्याचं 5, 13:5 करिन्थकरास पत्र 13వ अध्याय त्याचं 5 वचन. మీరు విశ్వాసము గలవారై तुम्ही ఉన్నారో विश्वास లేదో आहात किंवा మిమ్మల్ని नाही మీరే याविषयी आपली परीक्षा శోధించుకొని करा.
మిమ్మల్ని మీరే పరీక్షించుకొనుడి. येशू ख्रिस्त మీరు భ్రష్టులు तुमच्या ठाई కానియట్లా. आहे असे యేసుక్రీస్తు तुम्ही మీలో समजाने ఉన్నాడని మిమ్మల్ని గురించి नसताना, మీరే नाही तर तुम्ही पसंत उतर नाही. దిస్ ద టైమ్ ద లార్డ్ హెస్ గివెన్. ప్రభు మనకి ఇచ్చినాడు ఏంటంటే మనలో మనం విశ్వాసం గలవారమై ఉన్నామో లేదో మనం పరీక్షించుకోవాల్సిన వారు ఉంటున్నాం. आणि या ठिकाणी परमेश्वर आपल्याला वेळ दिली आहे की आपण विश्वास आहोत किंवा नाही याची परीक्षा आपण केली पाहिजे. చూడండి ఆ యొక్క చివరి మరి లాస్ట్ సప్పర్ చిట్ట చివరిగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు శిష్యులతో పస్కానుభవించిన ఆ రాత్రి, అప్పగించబడిన ఉన్న ఆ రాత్రి మరి వారితో రొట్టె విరిచినప్పుడు, వారితో ఈ యొక్క పాత్రను పంచుకున్నప్పుడు వారితో ఒక మాట అన్నాడు, మీలో ఒకడు నన్ను అప్పగించనే ఉన్నాడు అంటాడు. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त ज्या रात्री धरून देणार होता तेव्हा शिष्यांबरोबर त्यांनी भाकर प्याला वाटला, भाकर मोडली, त्यावेळेस तो म्हणाला की तुमच्यामधून एक मला धरून देईल असं प्रभू येशू ख्रिस्त त्या रात्री म्हणाला. కాబట్టి అప్పుడు వారు ఏమన్నారు చెప్పండి? आणि तेव्हा त्यावेळेस ते शिष्याने काय म्हटलं, నేనా मी आहे का నేనా प्रभू, मी आहे का ప్రభువా నేనా అని हे प्रभू ఒక్కొక్కరు मी आहे का? అడుగుతున్నారు. आणि प्रत्येकाने असं प्रभूला विचारलं आहे मी आहे का. లాస్ట్కి ఎవరు అడిగినారు? आणि शेवटी कोणी विचारलं, యూదా కూడా అడిగినాడు నేనా అంటే. आणि युदा इस्करियोतीने विचारलं की तू मी आहे का. కాబట్టి పరీక్షించుకోవడం అందరికి వచ్చు కదా. आणि परीक्षा करण्याला कशी करावी జూడస్ ఆల్సో ఇస్ ఆస్కింగ్ కదా. యూదా కూడా అడుగుతున్నాడు నేనా అని. आणि युदाने देखील विचारलं मी आहे का तो. ప్రభు ఏమన్నాడు చెప్పండి? प्रभू काय म्हणाला, అవును, నువ్వు అన్నట్టే हो तूच तो आहे असं म्हणाला. నువ్వే ఆ మనుషుడు. आणि तू काय मनुष्य आहेस. కాబట్టి అప్పుడు పశ్చాత్తాపం అంటే బాగుండేది. आणि त्यावेळेस जर त्यांनी पश्चाताप केला असतं तर बरं झालं असतं. పశ్చాత్తాప పడలేదు. त्याने पश्चाताप केला नाही. అందుకే ప్రభు ఏమన్నాడు? आणि म्हणून प्रभू काय నువ్వు म्हणाला, చేయుచున్న త్వరగా చేయము. आणि तुला जे काम करायचे ते लवकर कर असं तो म्हणाला. కాబట్టి సాతాను వాళ్ళలో ప్రవేశిస్తూ వచ్చినాడు. आणि सैतान त्याच्यामध्ये शिरलेला आहे. చూడండి బల్ల ఏదో ఆచారయుక్తంగా మన మధ్యలో లేదు. आणि या ठिकाणी हा जो मेज एखाद्या रिवाजाप्रमाणे किंवा वाढवण्याच्या परंपरेने चालत पद्धत नाही. బిఫోర్ లార్డ్స్ కమింగ్ ఆ ర్యాప్చర్ కి ముందు ప్రభు ఒక అవకాశం ఇస్తున్నాడు. आणि परमेश्वरच्या येण्यापूर्वी उचलल्या जाण्यापूर्वी आपल्याला एक संधी तो देत आहे. మీలో మీరు నీతిమంతులై ఉన్నారో లేదో, లేదా విశ్వాసం గలవారై ఉన్నారో లేదో పరీక్షించుకొనుడి. आणि तुमच्यामध्ये नीतिमान किंवा विश्वासात आहे किंवा नाही याची परीक्षा करा, त्याच्यासाठी एक संधी तो देत आहे. అందుకే పౌలు హెబ్రీయులకు రాసిన 11వ అధ్యాయం విశ్వాసం గురించి రాస్తుంటున్నాడు. आणि म्हणून पौल 11వ अध्यायामध्ये विश्वासाप्रती तो वचन लिहित आहे. హెబ్రీ 11వ అధ్యాయం విశ్వాసం అంటే డెఫినేషన్ తో ఆరంభించబడుతుంది. आणि त्या ठिकाणी विश्वासाची पूर्णपणे माहिती, सविस्तर माहिती आहे. హెబ్రీ 11:1 విశ్వాసం అనున్నది आणि इब्री लोकांस నిరీక్షింపబడు వాటి యొక్క నిజ స్వరూపమును అదృశ్యమైన ఉన్నవనుటకు రుజువునై ఉన్నది. आणि विश्वास हा आशा दिलेल्या गोष्टी विषयीचा भरोसा आणि न दिसणाऱ्या गोष्टीबद्दलची खात्री असं आहे. బైబిల్ గ్రంథంలో మొదటి నుంచి లైన్ గా విశ్వాస వీరుల యొక్క పట్టిక రాస్తూ ఉంటున్నాడు. आणि सुरुवातीपासून विश्वासाची जी यादी आहे, विश्वासी लोक जे आहेत त्यांची यादी त्या ठिकाणी आहे. ఒక్కొక్కరి గురించి ధ్యానిస్తే చాలా మంచిది. आणि एकेका विश्वासीबद्दल आपण अभ्यास केला तर खूप चांगलं, ఎందుకంటే మనం చివరి దినాల్లో ఉన్నాం. कारण आपण शेवटल्या दिवसात आहोत. ఆయన భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు విశ్వాసమును కనుగొనునా. आणि जेव्हा तो पृथ्वीवर येईल तेव्हा त्याला विश्वास आढळेल काय. అందుకే ఆయన భూమి మీదకి రాకముందే आणि तो 7 సంవత్సరాల ముందే. आणि 7 वर्षापूर्वी కాబట్టి ఎట్లుండాలా? कसं राहिलं पाहिजे. విశ్వాస మూలముగా నడుచుకున్న వారముగా ఉండాలి. आणि विश्वासामध्ये आपण चाललं पाहिजे, లేకపోతే ఈ ఆధిక్యత పోగొట్టుకుంటాం. नाहीतर आपल्याला ही संधी त्याच्यापासून वंचित ప్రభు राहू. ఆనాడు శిష్యుల్లో ఇచ్చినటువంటి ఆ యొక్క అవకాశాన్ని ప్రభు మనకి ఇస్తుంటున్నాడు. आणि शिष्याना त्या शेवटच्या ज्या दिवशी धरून देणार होता तेव्हा शिष्याना संधी दिली, तशी संधी तो आपल्याला देत आहे. హెబ్రీ పత్రిక 11వ అధ్యాయం 24 నుంచి 28 వరకు మనం చూసినట్లయితే आणि इब्री लोकास पत्र 11वा अध्याय 24 ते 28 वचन जर पाहिलं, ఇక్కడ మోషే యొక్క విశ్వాసం గురించి మనం చూస్తుంటున్నాం. आणि या ठिकाणी मोशेचा विश्वासाबद्दल आपण पाहत आहोत. పౌలు రాస్తుంటున్నాడు, आणि अनेक प्रेषित पौल लिहत आहे. మోషే పెద్దవాడైనప్పుడు విశ్వాసమును బట్టి, आणि मोशे पौढ झाल्यावर त्याने విశ్వాసమును బట్టి అనే మాట చూస్తుంటున్నాం. आणि विश्वासाने आपण हा शब्द पाहतो. చూడండి విశ్వాసము కలిగిన వారు ఏ రీతిగా ఉంటారో 4 లక్షణాలు మనకి ఇక్కడ కనబడతాయి. आणि विश्वासीच्या ज्याच्या विश्वास आहे तो कसा असतो त्याच्याकडे 4 गुण या ठिकाणी दिसतात. మోషే జీవితంలో మోషే కలిగి ఉన్న విశ్వాసాన్ని వివరిస్తూ 4 ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు అపోస్తలుడైన పౌలు మన మధ్యకు తీసుకుని आणि వస్తుంటున్నాడు. मोशेच्या प्रति 4 प्रमुख गोष्टी या ठिकाणी प्रेषित पौल या ठिकाणी आपल्याला सांगत आहे. మొదటిది सर्वप्रथम చూడండి 24 నుంచి 26 వరకు తెలుగులో కలిసి ఉంది. आणि 24 ते 26 वचन तेलुगुमध्ये एकत्र वचन మోషే आहे. పెద్దవాడైనప్పుడు విశ్వాసును బట్టి ఐగుప్తు ధనము కంటే క్రీస్తు విషయమైన నింద గొప్ప భాగ్యమని ఎంచుకుని అల్పకాలము పాపభోగం అనుభవించడం కంటే దేవుని ప్రజలతో శ్రమ అనుభవించడం మేలని యోచించి ఫరో కుమార్తె యొక్క కుమారుడిని అనిపించుకున్నట్టుకు ఒప్పుకొనలేదు. मोशे प्रौढ झाल्यावर त्याने आपणास फारोच्या कन्येचा पुत्र म्हणण्याचे विश्वासाने नाकारले. पापाचे क्षणिक सुख भोगणे यापेक्षा देवाच्या लोकांबरोबर दुःख सोचणे हे त्याने पसंत करून घेतले. खिस्त प्रीत्यत विटंबना सोसणे ही मिस्र देशातील धनसंचयापेक्षा अधिक मोठी संपत्ती
त्याने गणले, कारण त्याची दृष्टी प्रतिफळावर होती. కాబట్టి ప్రభువుని వెంబడించినంత తేలిక కాదు, आणि परमेश्वरा मागे चालणे अत्यंत सुलभ गोष्ट नाही. అయితే ఆయన ప్రేమించే వారికి తేలికనే. आणि ज्याच्यावर तो परमेश्वर जे प्रीती करतात त्यांना सहज सुलभ आहे. ఆయన ప్రేమించకపోతే క్రైస్తవ జీవితం చాలా కష్టం. आणि त्याच्यावर जर प्रीती केली नाही तर ख्रिस्ती जीवन अत्यंत कठीण आहे. క్రైస్తవ జీవితం సౌభాగ్య జీవితం అని పాడేదానికి బదులు క్రైస్తవ జీవితం కష్టాల జీవితం అని పాడతారు కదా. आणि ख्रिस्ती जीवन हे अत्यंत सौभाग्य जीवन आहे असं म्हणण्यापेक्षा ख्रिस्ती जीवन अत्यंत कष्टमय जीवन आहे असं आपण गीत गाऊ ఈ పాట కొత్తగా రాసినప్పుడు ఆయన పాడుకుంటూ వచ్చినాడు, క్రైస్తవ జీవితం కష్టాల జీవితం అని పాడుకుంటూ వచ్చినాడు. आणि त्याने अशा प्रकारे ते गीत घेताना म्हटलं ख्रिस्ती जीवन हे कष्टमय जीवन असं ते गीत म्हणत आले. కాబట్టి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే आणि असं तुम्हाला काय सांगत आहे, ఆయన్ని ప్రేమిస్తే ఇది సౌభాగ్య జీవితం. आणि त्याच्यावर आपण प्रीती केलं तर आपल्याला हे सौभाग्यमय जीवन ఈ असं. లోకంలో ప్రభువుని ప్రేమించకపోతే आणि जगामध्ये प्रभूवर प्रीती केली नाही तर ఇదెంతో కష్టతరమే. आणि हे अत्यंत कष्टदायी जीवन होईल. కాబట్టి ఆయన్ను ప్రేమించటం అనేది మనల్ని ఆయన పిలిచిన పిలుపు మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. आणि त्याच्यावरती प्रीती करणे म्हणजे त्याचं बोलवणं कसं आहे त्याच्यावर जो अवलंबून असेल. కాబట్టి వాస్తవికంగా ప్రభు మనల్ని మరి ఉన్నతమైనటువంటి ఉద్దేశంతో ఆయన మనల్ని పిలిచిన వాడుగా ఉంటున్నాడు. आणि परमेश्वर आपल्या प्रति मोठा संकल्प उद्देश त्याचा आहे. కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క పిలుపుని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటామో आणि जेव्हा त्याचं बोलवणं त्याच्याविषयी आपण आठवण करतो అప్పుడు ఎంతో సంతోషం, సమాధానం, నెమ్మది ఈ క్రైస్తవ జీవితంలో మనం అనుభవించే వారంగా ఉంటాం. तेव्हा ह्या ख्रिस्तीमय जीवनामध्ये शांती, समाधान, आपल्याला धैर्य असं मिळत आहे. కాబట్టి చాలా పర్యాయాలు మెటీరియల్ బ్లెస్సింగ్స్ అనుకుంటాం. आणि पुष्कळ वेळा आपल्याला साहित्यिकरित्या जे काही शारीरिकरित्या किंवा साहित्यरित्या आशीर्वाद आहे हाच आशीर्वाद आपण विचार करतो. అయితే ఆత్మ సంబంధమైన ఆశీర్వాదాలు మనం చూడవలసిన వారు परंतु आत्मिक आशीर्वाद आपण पाहिलं पाहिजे. 24-25 వచనాల్లో మనం చూసినప్పుడు आणि 24 आणि 25 वचनात जर पाहिलं, మొట్టమొదటిగా మోషే యొక్క విశ్వాసం అది సాక్రిఫిషియల్ ఫెయిత్ అనగా త్యాగపూరితమైనటువంటి విశ్వాసం ఆయన కలిగి आणि ఉంటున్నాడు. या ठिकाणी पाहतो की मोशेचं पहिलं जे आहे त्याग करण्याचा विश्वास तो 24-25 वचनामध्ये आहे. క్రైస్తవ జీవితం ఎప్పుడు కూడా ఈ త్యాగం అనేది, సాక్రిఫైస్ అనేది ఉండవలసిందిగా ఉంటుంది. आणि ख्रिस्तीमय जीवनामध्ये नेहमी त्याग करण्याचं जीवन असलं पाहिजे. చూడండి ఇక్కడ మోషే మనం చూసినప్పుడు, आणि या ठिकाणी मोशे जर पाहिलं, కాబట్టి ఐగుప్తు తర్వాత ఐగుప్తు యొక్క వైభవములు వీటన్నిటికంటే ఎక్కువగా దేవుని యొక్క ప్రజలతో శ్రమపడట తాను ఎంచుకునే వాడుగా ఉంటున్నాడు. आणि या ठिकाणी पाहतो की मिसर किंवा फारोचा कन्याचा पुत्र म्हणवण्यापेक्षा आणि त्याप्रमाणे देवाच्या लोकांबरोबर दुःख सोसणे त्याने स्वीकारलं आहे, पसंत केलं आहे. మోషే తల్లి తనను దైవభక్తిలో పెంచుతూ వచ్చింది. मोशेच्या आईने देवाच्या भयामध्ये त्याची वाढ केली आहे యెహోవా యందు భయభక్తుల్లో పెంచుతూ వచ్చింది. आणि यहोवाच्या भयामध्ये त्याची वाढ करत आली आहे. కానీ మోషే ఫరో కుమారుడని అనిపించుకుంటూ వచ్చినాడు. परंतु मोशे जो फारोचा पुत्र असं त्याला म्हणण्यात आलं आहे. అందుకే ఎంతో గొప్ప విద్యాభ్యాసం తాను పొందినాడు. आणि त्याच्यामुळे अत्यंत तो शिक्षण विद्यामध्ये तो पारंगत असा होता. ఎంతో ధనం ఉంది తనకు. आणि पुष्कळ धन संचय त्याच्याकडे आहे. రాబోయే రాజుగా కూడా ప్రిన్స్ గా తాను ఉంటూ వచ్చినాడు. आणि येणाऱ्या काळामध्ये तो एक राजा किंवा त्या ठिकाणी तो राजा असा होणार आहे. అయితే ఒక సమయం వచ్చింది, आणि एक वेळ आली, ప్రభు ప్రజలతో శ్రమ అనుభవించడం కొరకు ఆయన వీటన్నిటిని కూడా తుచ్చముగా ఎంచుకున్నాడు. आणि ते असा एक वेळ आली देवाच्या लोकांवर दुःख सोचणे याच्याविषयी त्यांनी दुःख सोचलं आहे आणि बाकी सर्व त्यांनी तुच्छ मानलं आहे. కాబట్టి ఆ పర సంబంధమైనటువంటి ఆశీర్వాదం పొందడానికి భూ సంబంధమైనటువంటివి మనకు అడ్డు చేయుగా ఉంటున్నాయి. आणि स्वर्गीय आशीर्वाद प्राप्त करण्यासाठी या जगातल्या गोष्टी आपल्याला अडथळा अशा येत असतात. ఒక విశ్వాసి వాటిని త్యజించవలసిన వాడుగా ఉంటున్నాడు. आणि अशा प्रकारे की विश्वासी या सर्व गोष्टी सोडून त्याच्या पुढे तो गेला पाहिजे. మోషే సమస్తమును కూడా త్యాగం చేసినట్టుగా మనం ఇక్కడ आणि చూస్తున్నాం. मोशेने ह्या सर्व गोष्टी त्याचा त्याग त्याने केला आहे. ఆయనకి ఇష్టం లేనిది మనం త్యజించడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. అదే నిజమైన విశ్వాసం. आणि परमेश्वर ज्या गोष्टी आवडत नाही त्या गोष्टी आपण त्याग केल्या पाहिजे. हेच विश्वासमय जीवन आहे. కాబట్టి ప్రభు కొరకై, ప్రభు ఇచ్చిన వాగ్దానం కొరకై, వాగ్దాన దేశం నిమిత్తమై వాటన్నిటిని త్యజించినాడు. కాబట్టి తన ఆ వాగ్దాన దేశంలోనికి వారిని నడిపింపజేస్తూ వచ్చినాడు. आणि परमेश्वर दिलेलं कराराचा जो देश आहे त्याच्यामध्ये जाण्यासाठी सर्व गोष्टी त्यांनी सोडल्या आहेत. त्याच्यामध्ये त्या कराराच्या देशामध्ये त्या सर्व लोकांना ते चालवलं आहे. కాబట్టి పిల్లరా, మోషే జీవితంలో మనం ఏం చూస్తున్నామంటే త్యాగాన్ని చూస్తుంటున్నాం. आणि मोशेच्या जीवनात आपण त्याग पाहू शकतो. చాలా పర్యాయాలు మన జీవితాల్లో క్రిటికల్ డెసిషన్స్ చేసే సమయం వస్తుంది. आणि पुष्कळ वेळा आपल्या जीवनामध्ये परिस्थितीनुसार काहीतरी आपण निर्णय घ्यावा लागतो. మోషే జీవితంలో కూడా వచ్చింది. आणि मोशे जीवनात देखील आलं. ఐగుప్తు కావాలన్నా కనాన్ కావాలన్నా, आणि मिसर देश पाहिजे आहे का कनान देश पाहिजे आहे. కాబట్టి ఐగుప్తు కావాలంటే అక్కడే ఉండొచ్చు తాను. आणि मिसर देश पाहिजे म्हणजे तो तिथेच राहू शकतो. కానీ ఆ కనాను, ఆ దేశం వాగ్దాన దేశం, దేవుని యొక్క వాగ్దానం, ఆ నెరవేర్పును తాను చూచిన వాడై దీన్ని
త్యజించినట్టుగా త్యాగం చేసినట్టుగా చూస్తుంటున్నాం. आणि आपण ठिकाणी पाहतो कराचा देश जो कनान देश आहे त्याच्यासाठी या सर्व गोष्टीचा त्याने त्याग केला आहे, मिश्र सोडलेला आहे. కాబట్టి తాను ఐగుప్తుడిగా ఎంచబడలేదు, आणि म्हणून तो मिस्री असा तो गणण्यात आला नाही. దేవుని ప్రజల్లో ఒకడుగా ఎంచబడడానికి తాను ఇష్టపడుతూ వచ్చినాడు. देवाच्या लोकांमध्ये त्याची गिनती व्हावी अशी ती इच्छा होती. బ్యాడ్ ఫ్రెండ్షిప్ అంతా పోయింది. आणि वाईट मित्र सोडले आहेत. యవనస్తులు तो तरुण రక్షణ आहे. పొందినాక కూడా వారి ఫ్రెండ్షిప్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. आणि तरुणांची तारण झाल्यानंतर देखील त्यांची मैत्री ఈ वेगवेगळ्या దినాల్లో प्रकारची ఎంత పాడైపోయినాయంటే గర్ల్ ఫ్రెండ్ బాయ్ ఫ్రెండ్ కదా, आणि मैत्रीण मित्र मैत्रीण असं प्रकारे ఎంత 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 భయంకరమైన పరిస్థితులు చూడండి. आणि किती भयंकर परिस्थिती आजच्या రక్షణ सध्या పొందిన తర్వాత కూడా तारण झाल्यानंतर देखील ఇంకా నువ్వు ఐగుప్తును ప్రేమిస్తూ अजून मिश्र देशावरती प्रीती करीत आहेस దేవుని का? యొక్క బలమైనటువంటి వాగ్దానాలు పోగొట్టుకొనుచున్న వారుగా ఉంటున్నారు. आणि परमेश्वराचं जे अभिवचन आहे त्याच्यापासून तुम्ही वंचित राहत आहेत का? నీతిమంతుడు విశ్వాస మూలముగా జీవించును. आणि नीतिमान विश्वासामुळे तो जगेल. విశ్వాసం మొదటిది సాక్రిఫిషియల్ ఫెయిత్, అది తప్పకుండా ఆ విశ్వాసంలో త్యాగం కనబడాలా. आणि त्या विश्वासामध्ये त्याग हा निश्चितपणे दिसला पाहिजे. ప్రభు యందు విశ్వాసం ఉంచిన వారిలో త్యాగం కనబడాలా. आणि प्रभूमध्येवरती विश्वास ठेवण्यावरती ते त्याग दिसला पाहिजे. ప్రభు కొరకు త్యజించడానికి ఇష్టపడవలసిన వారు आणि प्रभूसाठी आपण सर्व काही सोडणारे त्याग లోకం करणारे. నా వెనుక క్రీస్తు నా ముందు. आणि जग माझ्या मागे ख्रिस्त माझ्या पुढे. నేను వెనక్కి చూడను. मी मागे पाहणार नाही. ద వరల్డ్ బిహైండ్ మీ, ద క్రైస్ట్ బిఫోర్ మీ, आणि जग నో माझ्या టర్నింగ్ బ్యాక్. అలాంటి స్థితిలోనికి మన విశ్వాసం ఉండవలసిందిగా जग ఉంటుంది. माझ्या मागे ख्रिस्त माझ्या पुढे, मी मागे पाहून मागे वळून पाहणार नाही असं असलं पाहिजे. కాబట్టి ఈ యొక్క సంపూర్ణంగా ఈ యొక్క ఐగుప్తును విడిచిపెట్టి ప్రభు బిడ్డలతో పాటు శ్రమ పడడానికి మనం ముందుకు పోవాలా. आणि मिसर देश सोडून आपण ख्रिस्ती लोकांबरोबर परमेश्वराच्या लोकांबरोबर आपण सर्व कष्ट सोसण्यास लोकांबरोबर ख्रिस्ती लोकांबरोबर गेलं पाहिजे. ఇది మోషేకి ఎట్లా సాధ్యమైందో చెప్పండి. आणि मोशेला हे कसं शक्य झालं आहे? ఆ దేవుణ్ణి వింతైన విధానంలో తాను చూస్తూ వచ్చాడు. आणि परमेश्वर ते अत्यंत प्रीतीने तो त्याच्याकडे पाहत होता. అబ్రాము ఇసాకు యాకోబులతో వాగ్దానం చేసిన దేవుడు నమ్మదగిన వాడిని తాను ఎంచుతూ आणि వచ్చినాడు. अब्राम इसाक याकोबाशी जे करार केला, अभिवचन दिलं, तो विश्वासमय परमेश्वर आहे असं तो पाहत आला आहे. ఆయన వాగ్దానం ఇచ్చి నెరవేర్చువాడుగా తనను చూస్తూ आणि వచ్చినాడు. ज्याने अभिवचन दिलं आहे त्याची पूर्तता करणारा तो परमेश्वर हे देखील तो पाहत आला. అందుకే త్యజించుకోవడానికి ఇష్టపడుతూ వచ్చినాడు. आणि म्हणून त्याने त्या ठिकाणी सोडण्यास त्याग करण्यास देखील ఇది పాత నిబంధన కదా బ్రదర్ అంటారేమో. आणि हा जुना करार आहे असं तुम्ही म्हणाल बंधू. రండి కొత్త నిబంధనలోకి వచ్చిన చూస్తాం. आपण नवीन करारामध्ये पाहूया. చూడండి పేతురు కన్ఫెషన్ తర్వాత, రక్షణ పొందిన తర్వాత యేసు ప్రభు శిష్యులకు ఇచ్చినటువంటి హెచ్చరిక అక్కడ కనబడుతుంటుంది. आणि पेत्राचं तारण झाल्यानंतर त्या शिष्यांना तो काय बोध करत ते पहा. రక్షణ పొందిన తర్వాత మనకు ఇవ్వబడుచున్నటువంటి ఈ యొక్క హెచ్చరికలు ఇవే. आणि तारण झाल्यानंतर आपल्याला जो बोध येतो ते हेच बोध आहे. మత్తయి 16:24 వచనం ఎవరైనా చదవండి తీసిన వాళ్ళు. मत्तई 16:24 वचन. 16:24 मत्तई 16 त्याचं 24 वचन చదవండి. वाचा. అప్పుడు యేసు తన శిష్యులను చూచి తన శిష్యులను చూచి ఎవడైనను నన్ను వెంబడింపగోరిన ఎవడైనా యెడల నన్ను వెంబడింపకోరిన యెడల తను తాను ఉపేక్షించుకొని తను తాను ఉపేక్షించుకొని తన సిలువనెత్తుకొని నన్ను తన వెంబడింపవలెను. సిలువనెత్తుకొని నన్ను వెంబడించాలి. తను తాను ఉపేక్షించుకొని సిలువనెత్తుకొని వెంబడించాలా. मग येशू आपल्या शिष्यांना म्हणाला, माझ्या मागे येण्याची कोणी इच्छा असेल तर त्याने स्वतःचा त्याग करावा, आपला उदस्तंभ उचलून त्याचे मला अनुसरावे. ఐగుప్తు వైభవమును ఈ యొక్క మోషే వదిలిపెట్టిన తర్వాత తనకు దొరికింది ఏంటి చెప్పండి. आणि जेव्हा मिस्र देशाचं वैभव धन संचय सोडल्यानंतर मोशेला काय मिळालं आहे? 40 సంవత్సరాలు ఎక్కడ ఉన్నాడు? आणि 40 वर्ष तो कुठे होता? గొర్రెల మధ్యలో ఉన్నాడు. आणि तो मेंढरांमध्ये तो होता. నేను అనుకుంటా పూర్ మ్యాన్, దెర్ ఇస్ నో బడీ ఫర్ హిమ్ టు స్పీక్ విత్ హిమ్ ఆల్సో కదా. తనతో మాట్లాడే వాళ్ళు కూడా ఎవరు లేరు. आणि त्याच्याशी बोलणारं देखील कोणी नव्हतं. 40 సంవత్సరాలు గొర్రెలతో ఉంటే ఎవరి భాష వస్తుంది? आणि 40 वर्ष त्या मेंढराबरोबर होता तर त्याला कुठल्या प्रकारची भाषा येईल? గొర్రెల భాషనే. आणि मेंढराची भाषा त्याला येईल. గొర్రెలు ఎట్లా ప్రతిస్పందిస్తాయో నేర్పరైపోయినాడు. आणि कशा प्रकारे त्या मेंढर त्याला प्रतिसाद देतात त्याच्याविषयी त्याला सर्व माहिती होती. వాటిని విడువక కాయచున్న వాడుగా అయిపోయినాడు. आणि मेंढरांना कधी सोडलं नाही, त्यांचं मेंढपाळाचं पालन तो करत होता. ఈ శిలువ తనను ముందున్నటువంటి వైభవానికి సిద్ధపరిచిందిగా మనం చూస్తుంటున్నాం. आणि हे वधस्तंभ पुढील जे वैभव आहे त्याच्याविषयी त्याला त्याची तयारी ते करत होता. చాలా పర్యాలనుకుంటాం, రక్షణ పొందక ముందే బాగుంటుంది, రక్షణ పొందిన తర్వాత కష్టాలు వస్తున్నాయి. आणि पुष्कळ वेळा असा विचार करतो, तारणाच्या अगोदर माझी स्थिती चांगली होती, परंतु माझं तारण झाल्यानंतर अशा प्रकारे संकट येत आहे. చాలాసార్లు విశ్వాస జీవితంలో ఇలాంటి ఆలోచనలు వస్తుంటాయి. आणि पुष्कळ वेळा विश्वासीमय जीवनामध्ये अशा प्रकारचा विचार. అయితే మోషే సాక్రిఫిషియల్ ఫెయిత్ కలిగి ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే ఆ ప్రభువును వింతైన విధానం చూచాడు. ఆయన వాగ్దానం ఇచ్చి నెరవేర్చువాడుగా ఉంటున్నాడు. आणि अशा प्रकारे मोशे जीवनात का झालं? त्याचं त्यागमय जीवन आणि परमेश्वर ज्याने अभिवचन दिलं आहे तो पूर्ण करणारा परमेश्वर आहे, अशा प्रकारचा विश्वास असल्यामुळे तो त्याग करू शकला. చూడండి పౌలు ఏం రాస్తున్నాడు? మొదటి కొరింథీ పత్రిక 10వ అధ్యాయం पहिले करिंथ पत्र 10 अध्याय 24వ వచనం.
10 त्याचं దయచేసి చదవండి 10:24 మొదటి కొరింథీ करिंथ्यास पहिले पत्र 10 अध्याय 24 वचन कृपया वाचवा. 34 చదవండి. ఐఎమ్ సారీ 24 24 ఎవడును తన కొరకే కాదు ఎవడు తన కొరకే కాదు ఎదుటి వాని కొరకు ఎదుటి వాని కొరకు మేలు చేయ చూచుకొనవలెను. విశ్వాసం బట్టి మోసే చేసింది ఇదే. आणि कोणी आपले हित पाहू नये तर दुसऱ्याचे पाहावे, कारण मोशेने विश्वासाने हेच केलं आहे. ఐగుప్తును ఆ వైభవాన్ని వాటిని పట్టుకుంటే తనకే మేలు కదా. आणि मिसर देश त्याचं वैभव ते पाहिलं तर त्याच्यामध्ये त्याचं हित आहे. ఎవడు తన కొరకే కాదు ఏమన్నా రాయబడి చదవండి. कोणी आपले हित नाही पाहू नये, ఎవడును తన కొరకే కాదు తన కొరకే కాదు ఎదుటి వాని కొరకు మేలు చేయ చూచుకొనవలెను. ఎదుటి వాని కొరకు మేలు చేయ చూసుకోవాలంటే మోసే చేసింది ఇదే. आणि कोणी आपले हित पाहू नये तर दुसऱ्याकडे पाहावे, मोशेने देखील हेच केलं आहे. పౌలు ఏమంటున్నాడు చెప్పండి. पौल काय म्हणत आहे? రోమా 8:13 వచనం. रोम రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయం 13 చదవండి. रोमकरास पत्र 8वा अध्याय त्याचं 13 वचन. మీరు శరీరానుసారముగా ప్రవర్తించిన ఎడల మీరు శరీరానుసారంగా ప్రవర్తించిన యెడల చావలసిన వారే ఉందురు గాని చావవలసిన వారే ఉందరు గాని ఆత్మచేత శరీర క్రియలను చంపిన ఎడల ఆత్మచేత శరీర క్రియలను చంపిన యెడల జీవించెదరు. ఈ చంపేది దానికి ఏం అవసరం చెప్పండి. आणि याला मारण्यासाठी काय गरज आहे? మనం చచ్చిపోవాల్సిందే శిలువ మీద కదా. आणि त्या अवस्था आपण मेलं पाहिजे, కానీ యేసు ప్రభు మన కొరకే శిలువ మీద మరణించాడు. परंतु प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्याकरता त्या वचनावरती तो मारला. శిలువ ఏం చేస్తుందంటే మన ఎదురుకు వచ్చిన శ్రమలు ఏం చేస్తాయంటే ఏం చేస్తాయి చెప్పండి. आणि वधस्तंभ काय करतो? आपल्यावर आलेली जी संकटे काय करतो? శరీర క్రియలను మరణింపజేసి आणि ఆత్మీయంగా మనను క్వికెన్ చేసి నిలబెట్టేదిగా ఉంటుంది. आणि शरीर देह स्वभावाने आपण मरतो, परंतु आत्मिकरित्या आपण त्या ठिकाणी जगतो. అందుకే మోషే విశ్వాసం మొదటిది సాక్రిఫిషియల్ ఫెయిత్. ప్రభు కొరకై దేన్నైనా త్యజించడానికి తాను సిద్ధంగా ఉంటూ వచ్చి. आणि या ठिकाणी प्रथम मोशेचं जे विश्वासमय जीवन काय आहे? त्याग करणारे जीवन आहे. परमेश्वरासाठी काही त्याग करण्यास तो तयार आहे. రెండవ విషయం మనం చూస్తాం. आणि दुसरा विषय आपण पाहूया. చూడండి ఇక్కడ హెబ్రీ పత్రిక 11వ అధ్యాయము 26వ వచనం మనం చూస్తే आणि इब्री लोकास पत्र 11 अध्याय 26 वचन जर కింద ఉంది చూడండి. खाली आहे वचन पहा. ఏలైనగా అతడు ప్రతిఫలముగా కలగబో బహుమానమందు దృష్టి ఉంచెను. आणि कारण त्याची दृष्टी प्रतिफळावर होती. మొదటిది సాక్రిఫిషియల్ ఫెయిత్, आणि सर्वप्रथम త్యాగపూరితమైనటువంటి ఆ యొక్క విశ్వాసం. आणि त्यागपूर्तीचा तुझा विश्वास होता प्रथम. రెండవది ఎక్స్పెక్టెంట్ ఫెయిత్, అనగా మరి ఎదురు చూచేటువంటి ఆ యొక్క విశ్వాసం. आणि समोर जे येणारा विश्वास आहे त्याच्यावरती त्याचा विश्वास होता. దేని కొరకు ఎదురు చూస్తున్నాడు చెప్పండి. कशाची तो वाट पाहत होता? తన कशाची దృష్టి దేని మీద ఉంది? त्याची दृष्टी कशावर होती? బహుమానముగా కలగబో దాని మీద తన దృష్టి ఉంటూ వచ్చినాడు. आणि त्याची दृष्टी प्रतिफळावरती होती. కాబట్టి మన ఆత్మీయ జీవితంలో కూడా ప్రభు ఆయన వచ్చినప్పుడు ప్రతి వానికిని ఏం తీసుకుని ఉన్నాడు? జీవితమును తీసుకుని आणि ఉన్నాడు. जेव्हा प्रभू पुन्हा येईल प्रत्येकाच्या क्रियाप्रमाणे देण्यासाठी त्याच्याकडे काय आहे? तर त्याच्याकडे वेतन आहे. పౌలు ఏమంటున్నాడు చెప్పండి. पौल काय म्हणत आहे सांगा. క్రీస్తు యేసునందు ఉన్నతమైన పిలుపు కలుగు బహుమానం పొందవలనని ఎక్కడి పరిగెడుతున్నాడు आणि ख्रिस्तामध्ये చెప్పండి. कुठे तो धाव घेत आहे? గురియొద్దకు పరిగెడుతున్నాడు. त्याच्या ज्याच्या खुणेकडे तो धावत आहे. ఏమో చెప్పండి ఇది. काय आहे पहा. ఉన్నత పిలుపునకు కలుగు బహుమానమును పొందవాలే అని. ఉన్నత పిలుపునకు కలుగు బహుమానమును పొందవాలే నని. ప్రభువా గురియోద్దకే పరుగెత్తుచున్నాను నేను. ప్రభువా గురియోద్దకే పరుగెత్తుచున్నాను నేను. కాబట్టి ఉన్నతమైన పిలుపు కలుగు బహుమానం మీద మనం దృష్టి ఉంచే వారంగా ఉండాలి. आणि मोठ्या त्या प्रतिफळावरती आपली दृष्टी बहुमान त्या बक्षिसावरती असली पाहिजे. బహుమానం కొరకు ఎదురు చూచే విశ్వాసం. आणि प्रतिफळ मिळण्यासाठी बक्षीस मिळण्यासाठी त्याची वाट पाहणारी विश्वास. చూడండి, బహుమానం పొందకుండా ఈ లోకంలో అనేక మనల్ని ఆటంకపరిచేవిగా ఉంటున్నాయి. आणि हे बक्षीस किंवा प्रतिफळ न मिळण्यासाठी पुष्कळ अडथळे आपल्या जीवनात येऊ शकतात. అవునా కదా చెప్పండి. हो किंवा नाही सांगा. అందుకే పౌలు అంటున్నాడు ఫిలిప్పీ 3వ అధ్యాయం 7వ వచనంలో ఏవేవి లాభకరమైనయో వాటిని నేను నష్టముగా ఎంచుకొనుచున్నాను. आणि म्हणून फिलिप्पियरास पत्रामध्ये जे काय मला लाभदायक आहे त्याला मी केर कचरा किंवा मी केर कचरा असं त्याचं मी पाहतो असं तो म्हणतो. లోకంలో అనేకం లాభకరంగా ఉంటాయి. जगामध्ये पुष्कळ लाभदायक गोष्टी असतील. మోషే ముందు కూడా పెట్టబడినాయి కదా. आणि मोशे समोर देखील ठेवण्यात आलं. హి ఇస్ ద నెక్స్ట్ ప్రిన్స్. आणि तोच पुढील రాజు అయిపోతాడు. तो राजा होणार आहे. వైభవం ఉంది अत्यंत वैभव आहे కదండి. आहे ना किंवा नाही? ఎంతైనా తన రాజకుమారుడే. किती तरी ఎందుకంటే असला तो ఫరో
కుమార్తె అని అనిపించుకోవడానికి తాను ఇష్టపడలే, आणि फारोच्या కానీ कन्याचा पुत्र ఫరో म्हणून కుమార్తెనే పిలువబడుతూ వచ్చాడు. तरी देखील तो फारोच्या कन्याचा पुत्र म्हणून बोलवण्यात आला आहे, అది దాన్ని వదిలిపెట్టేసినాడు. तरी देखील तेच त्याने सोडलं आहे. చూడండి, ఇది నిజంగా బహుమానం మీద మన దృష్టి ఉంచి మనం ముందుకు సాగాల. आणि म्हणून आपण प्रतिफळावरती आपली दृष्टी ठेवून पुढे गेलं पाहिजे. ప్రకటన 22:12 ఇదిగో నేను త్వరగా వచ్చున్నాను, వాని వాని క్రియల చొప్పున ప్రతి వానికి ఇచ్చుటకు నేను సిద్ధపరిచిన జీతము నా యొద్ద ఉన్నది. आणि प्रकटीकरण 22:12 पहा मी लवकर येतो, त्याच्या त्याच्या कृत्याप्रमाणे देण्यास माझ्याजवळ वेतन आहे असं प्रभू. పౌలు ఆ బహుమానాన్ని గురిగా ఉంచుకున్నాడు, आणि प्रभूला त्या बक्षिसावरती किंवा त्या प्रतिफळावरती గురి दृष्टी వద్దకే పరిగెడుతుంటున్నాడు. आणि त्या खुनेकडे तो धावत आहे. అటు ఇటు వచ్చేటువంటి ఆ విషయాలన్నింటినీ పక్కకు దోసేస్తున్నాడు. आणि इकडे तिकडे येणाऱ्या गोष्टी सर्व बाजूला सारल्या आहेत. ఏమంటున్నాడు చెప్పండి? काय म्हणत आहे? తప్పుకో పక్కకు అంటున్నాడు. आणि बाजूला सर्व सार నేను గురి వద్దకు పోతున్నాను. आणि मला दिलेली खून त्या निश्चयाकडे मी जात आहे. మన ఆత్మీయ జీవితము, విశ్వాస జీవితం ఈ రీతిగా ఉండవలసిందిగా ఉంటుంది. आणि आपलं आत्मिक जीवन विश्वासाचं जीवन असं असलं पाहिजे. నష్టముగా మాత్రమే కాదు, పెంటతో సమానంగా ఎంచుకుంటున్నాడు. आणि नुकसानदायक नाही तर केर कचरा देखील त्यांनी मानला आहे. అనగా దాని వైపు చూడడానికి కూడా ఇష్టం లేదు. आणि त्याच्याकडे पाहण्याची देखील इच्छा नाही. ఆ బహుమానం తనకు స్వీట్ స్మెల్లింగ్ గా ఉంది. ఇక్కడ పొందేటువంటి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మరి లాభకరమైన విషయాలు తనకు దుర్వాసనతో నింపబడినవిగా आणि ते కనబడుతున్నాయి. बक्षीस अत्यंत सुवासमय आहे, परंतु इतर ज्या गोष्टी लाभदायक गोष्टी आहेत त्याला सर्व त्या अत्यंत दुर्गंधित गोष्ट असं तो म्हणत आहे. అందుకే ఏం చేసినాడు చెప్పండి? आणि म्हणून काय म्हणत आहे? కాబట్టి క్రీస్తు కొరకు శ్రమ పెట్టండి తాను ఎన్నుకొని వాడుకుంటున్నాడు. आणि ख्रिस्ती देवाच्या लोकांवर दुःख सोसणे पसंत करून घेतलं आहे. కాబట్టి పిల్లరా, నిజంగా ఆ యొక్క రివార్డ్ మీద మనం దృష్టి ఉంచాలి. आणि म्हणून आपली दृष्टी त्या बक्षिसावरती असले पाहिजे. లోకంలో ఎన్నో పరిస్థితులు మనం పోగొట్టుకుంటే అవి దుఃఖాన్ని కలగజేయొచ్చు. आणि आपल्या जगातील गोष्टी आपण जर घालवल्या तर दुःख आपल्याला होऊ शकतं. చదవండి, మత్తయి సువార్త 5:11 కొండ మీద ప్రసంగంలో ప్రభు ఏం చెప్తున్నాడు చదవండి. मत्तई మత్తయి 5:11 5:11 5:11 పहा. నా నిమిత్తము నా నిమిత్తము జనులు మిమ్మును జనులు మిమ్మల్ని నిందించి హింసించి మీ మీద అబద్ధముగా చెడ్డ మీ మీద మాటలు అబద్ధముగా చెడ్డ మాటలలో పలికినప్పుడు మీరు ధన్యులు. పెద్ద పోస్టులోంచి రిజైన్ చేసి సేవకు వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి మేనేజర్ అన్నా అంటే ఈయనకి ఏమన్నా సైకో ప్రాబ్లం వచ్చిందేమో, ఎక్కడ తీసుకుపోవాలా, మెంటల్ హాస్పిటల్ తీసుకొని పోయి చూపించండి, కౌన్సిలింగ్ ఇప్పియండి అంటున్నాడు. आणि मोठ्या नोकरीपासून ఇంత పెద్ద శాలరీ, ఇంత పెద్ద ఉద్యోగము, ఇంత డబ్బులు, వీటన్నిటిని వదిలిపెట్టి ఈ వ్యక్తి ఏమంటున్నాడు? దేవుని సేవకు పోతా అంటున్నాడు. ఎవరు పెడతారు తిండి తనకు? आणि एवढी मोठी नोकरी सोडून जेव्हा मी जेव्हा आलोय त्याने असं म्हणाले की या माणसाला काही मानसिक आजार आहे का, त्यांना चांगल्या डॉक्टरकडे दाखवा, कारण एवढी मोठी नोकरी पैसा सोडून सेवेला जात आहे. బహుమానం మీద దృష్టి. आणि त्या प्रतिफळावरती दृष्टी आहे. కాబట్టి మన విశ్వాసం ఏ రీతి ఉండాలంటే, आणि आपला विश्वास कसा असला पाहिजे? ఈ భూలోక సంబంధమైన వాటికి మనం విశ్వాసం ఉంచుతాం చాలా సార్లు. आणि पुष्कळ वेळा जगिक गोष्टीवरती विश्वास ठेवतो आपण. ప్రభు నమ్ముకుంటే నీకు అన్ని మంచిగా అయితే అంటారు కదా. आणि प्रभूवर विश्वास ठेवा म्हणजे तुमचं सर्व चांगलं होईल. అవునా కదా? बरोबर आहे. కొరకు చూస్తూ ఉంటారు అనమాట. आणि म्हणून आपण पाहत असतो. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ వస్తుంది, आणि नोकरीमध्ये प्रमोशन बढती मिळेल, దాని తర్వాత పెద్ద ప్లేస్ కూడా కొంటాం, आणि मोठी जागा खरेदी మంచి బిల్డింగ్ కట్టుకుంటాం, मोठी बिल्डिंग बांधू, మంచి కారు కొనుక్కుంటాం. आणि कार विकत घेऊ, కాబట్టి పిల్లలకు మంచిగా పెళ్లిళ్ళు చేస్తాం. आणि मुलांचं चांगलं लग्न करू. మనం విన్న 5,000 crores పెట్టి పెళ్లి చేస్తారు కదా. आणि 5 करोड लग्न ఫైటింగ్ ఫర్ విండ్ కదా. ఇదంతా కూడా ఎట్లుందంటే భూమి మీద సొలొమోన్ చెప్తాడు ఫైటింగ్ ఫర్ విండ్ అనమాట. ఆ 5 కోట్లు అయిపోగానే అయిపోయిన పరిస్థితి. आणि 5,000 संपले तर त्या ठिकाणी संपलेलं आहे కదా, అవును కదా. కాబట్టి నిజంగా ఈ లోకంలో ఉన్న వాటి చాలా మంది అంటారు ప్రభువు నమ్ముకోకముందే బాగున్నా, అందుకే ఇడిచిపెట్టవచ్చు. ఒకడు ఫోన్ చేశాడు, आणि परमेश्वरती विश्वास ठेवण्यापूर्वी चांगलं होतं. एकाने फोन केला. ఏమని ఫోన్ చేశాడు తెలుసా? काय फोन केला? మేము హిందువులు ఉన్నాము కదా, ఇప్పుడు ఎస్పీలు వచ్చినాము, ఒకవేళ బైబిల్ ఇడిచిపెట్టేస్తే మాకేమైనా అవుతుందా? आणि पूर्वी आम्ही हिंदू होतो, येशू प्रभूमध्ये आलो, पुन्हा आता पवित्र शास्त्र सोडलं ఊరికే तर आमचं काही నిజంగా नुकसान होईल का असं विचारलं. చాలా మంది ఆ రీతిగా ఈ లోకంలో ఆశీర్వాదాలు పొందకపోవడాన్ని బట్టి ప్రభు ఇచ్చే నిత్యమైనటువంటి ఆశీర్వాదాలను వాళ్ళు పోగొట్టుకుంటున్నారు. आणि म्हणून जगिक आशीर्वाद न मिळवले त्या स्वर्गीय आशीर्वाद पुष्कळ लोक त्याच्यापासून वंचित ఎంతసేపు ఉంటాం राहतात. ఈ లోకంలో చెప్పండి? आणि या जगामध्ये किती दिवस जगेल सांगा? ఎంతసేపు ఈ లోకంలో జీవితం? किती दिवस जीवन जगू जगामध्ये? నీటి బుడగవలే ఉంది అంతే ఈ आणि జీవితం. पाण्याच्या त्या बुडबुड्याप्रमाणे जीवन आहे. ఇంటికి పోతామని నమ్మకం కూడా లేదు. आणि घरी जाऊ याची शाश्वती नाही. ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో తెలియదు. कधी काय घडेल याची ఈ माहिती नाही. జీవితం కొరకే మనం ప్రయాసపడుతుంటాం. आणि ह्या जीवनासाठी आपण प्रयत्न करत असतो. అయితే మోషే విశ్వాసం ఈ రీతిగా లేదు. आणि मोशेचा विश्वास अशा प्रकारे नाही. బహుమానముగా పొందనై ఉన్న ఆ యొక్క బహుమానం పైన తన దృష్టి ఉంచుతూ आणि వచ్చినాడు. त्याची दृष्टी त्या प्रतिफळावरती होती.
మన నేత్రాలు ఎట్లున్నాయి, आणि आपले नेत्र डोळे कसे వేటిని आहेत, చూస్తున్నాయి. काय पाहत आहे डोळे. ఒకసారి నేను చెప్పాను, मी एका वेळेस ఈ म्हटलं భూమి మీద ఏమైనా తాకు, आणि దీన్ని पृथ्वीवरती తాకు, स्पर्श లేకపోతే దీన్ని తాకు, कुठल्याही गोष्टीला स्पर्श कर, ఈయనను కూడా తాకు मला देखील स्पर्श करा. కదా, శరీరం కదా, शरीर आहे, ఏది శాశ్వతమైంది కాదు కదండి. कुठल्याही या ठिकाणी शाश्वती नाही ఎప్పుడు విడిచిపెడతామో తెలియదు. आणि कधी सोडून जाईल माहित नाही. అదృశ్యమైనవి ज्या अदृश्य गोष्टी आहेत ఉన్నవనుటకు రుజువే విశ్వాసం. आणि జ్ఞాపకం ज्या अदृश्य गोष्टी आहेत असा तो विश्वास ఆ బహుమానం పైన మనం దృష్టి ఉంచవలసిన అనుకుంటున్నాం. आणि त्या प्रतिभेवरती आपली दृष्टी असावी విశ్వాస నేత్రాలు మనకు అవసరం. आणि विश्वासमय नेत्रतेची गरज आहे. మీలో మీరు విశ్వాసం గలవై ఉన్నారో లేదో చూసుకోండి. आणि तुम्ही विश्वास आहो किंवा नाही याची प्रतिती करून तुम्ही पहा. కాబట్టి ఈ విశ్వాసం ఏ రీతిగా ఉండాలా? आणि हा विश्वास कसा असला पाहिजे. కాబట్టి వచ్చేటువంటి శ్రమలను బట్టి ఓడిపోయే పరిస్థితి కాదు. आणि येणाऱ्या संकटामुळे आपण हरून त्याच्यापासून జనులు परावतो. మిమ్మును చదవమా మళ్ళీ ఒకసారి. జనులు మిమ్మును నిందించి నిందించి హింసించి హింసించి మీ మీద అబద్ధముగా చెడ్డ మీ మీద మాటలెల్లా అబద్ధముగా చెడ్డ మాటలలో పలికినప్పుడు దేవుడు విడిచిపెట్టొద్దు. మీరు ధన్యులు. మీరు ధనిలు అంటున్నాడు. माझ्यामुळे जेव्हा लोक तुमची निंदा छळ करतील तुमच्या ఎవరైనా ఏమన్నా అంటే మందిరాన్ని రాకుండా तुम्ही धन्य. అనుకుంటాం మనం కదా. आणि कुणी काय म्हटलं तर आपण मंदिर सोडून देतो येत नाही. మీరే కాదులేండి, ఎక్కడైనా అంతే. इथे नाही कुठेही असंच आहे. ఆ ముఖం చూసుకుంటే ఆడికి పోతాం మందిరానికి आणि అంటారు. त्याचं तोंड पाहून मी मंदिरात कसं जाऊ. అబద్ధముగా చెడ్డ మాటలలో పలికినప్పుడు మీరు ధన్యులని దేవుని వాక్యం చెప్తుంటే आणि ఏం చేస్తున్నాం? तुमच्यावरती త్యజించి निंदा वाईट వెళ్ళిపోతున్నాం बोलणं. అక్కడి నుంచి. तुम्ही धन्य आहात महान. ఇలాంటి పరిస్థితిలో మనం ఉంటున్నాం. अशा परिस्थितीत आपण आहोत. హౌ ఇస్ అవర్ ఫెయిత్ టుడే? ఏ రీతిగా ఉంది మన విశ్వాసం? आणि आपला विश्वास कसा आहे आजच्या दिवसामध्ये. అదృశ్యమైన వాటిని మనం చూస్తుంటున్నామా? अदृश्य गोष्टी आपण नेत्रांनी पाहत आहोत का. అదృశ్యమైనవి నిత్యములు, आणि या अदृश्य गोष्टी आहेत त्या निरंतर आहेत, त्या स्थिर आहेत. దృశ్యమైనవి అనిత్యములు. आणि ज्या दिसणाऱ्या आहेत त्या गोष्टी स्थिर नाहीत. ఈ విశ్వాసం మనకు నేర్పించే పాఠం ఇదే. జ్ఞాపెట్టుకోండి, आणि विश्वास जो आहे आपल्याला हा धडा शिकवत ఏమేం असतो. చూస్తున్నావు అన్ని నశించిపోతాయి. आणि ज्या डोळ्याने पाहतो ते सर्व नाश होतील. ఏవైతే ఆత్మీయమైన నేత్రాలతో అదృశ్యమైన వాటిని చూస్తుంటున్నావో అవి నిలిచి ఉండేవిగా ఉంటాయి. आणि आत्मिक नेत्राने जे अदृश्य गोष्टी पाहत आहोत ते स्थिर राहतील. కాబట్టి రెండవది ఏంటిది? दुसरं काय आहे. బహుమానం కొరకు ఎదురు చూచే విశ్వాసం మనం కలిగి ఉండాలి. आणि प्रतिफळासाठी बक्षीस मिळण्यासाठी त्याची वाट पाहणारे आपली दृष्टी असते. ప్రతిఫలముగా కలుగు బహుమానం పైన మన దృష్టి ఉందా? आणि प्रतिफळा रूपी जे बक्षीस मिळणार त्याच्यावरती आपली नेत्र आहेत का. మూడవ చూస్తాం, तिसरं पाहूया. 11వ అధ్యాయం इब्री लोकास पत्र 11वा अध्याय 27వ వచనం, त्याचं 27 वचन 27th వర్స్ ఏముంది చదవండి. वाचा. విశ్వాసమును బట్టి విశ్వాసమును బట్టి అతడు అదృష్టుడైన వానిని చూచునట్టు అదృశ్యుడైన వాటిని చూచున్నట్లు స్థిర బుద్ధి గలవాడై స్థిర బుద్ధి గలవాడై రాజాగ్రహమునకు భయపడక రాజాగ్రహమునకు భయపడక ఐగుప్తును విడిచిపోయెను. ఐగుప్తును విడిచిపోయాను. त्याने राजाच्या क्रोधाला न भिता विश्वासाने मिस्र देश सोडला, कारण जो अदृश्य आहे त्याला पाहत असल्यासारखा त्याने धीर धरला. నిర్గమ 2వ అధ్యాయంలో చూస్తే निर्गम पुस्तक दुसऱ्या अध्यायामध्ये पाहिल्यानंतर బైబిల్ ఏం చెప్తుంది చూడండి, 13-15 వచనాలు. निर्गम पुस्तक నిర్గమ 2 మోషే చిత్తగించుము, నేను ఇజ్రాయేల్ యొద్దకు వెళ్ళి వారిని చూచి మీ పితరుల దేవుడు మీ యొద్దను నన్ను పంపెనని వారితో చెప్పగా వారు ఆయన పేరేమని నన్ను అడిగిన ఎడల వారితో నేనేమి చెప్పవలనని దేవుణ్ణి అడిగాను. అందుకు దేవుడు నేను ఉన్నవాడను అనువాడనై ఉన్నానని మోషేతో చెప్పాను. కాబట్టి పిల్లరా, నిజంగా ఈ విశ్వాసం ఎవరి మీద ఉంది? आणि विश्वास कोणावरती आहे. ఉన్నవాడు అనువాడి మీద आणि విశ్వాసం. जो मी आहे जो होता. చూడండి, ఈ విశ్వాసం బట్టి 27వ వచనంలో మనం చూసినప్పుడు आणि 27 वचनामध्ये जर पाहिले इब्री लोकास पत्र 11:27 స్థిర బుద్ధి గలవాడై రాజాగ్రహమునకు భయపడక. आणि राजाच्या क्रोधाला न भिता. కాబట్టి తను భయపడలే, आणि तो घाबरला नाही. ఎంతో ధైర్యంతో ముందుకు పోతూ ఉంటున్నాడు. आणि अत्यंत धीराने तो पुढे जात आहे. కరేజియస్లీ ముందుకు పోతుంటున్నాడు. आणि या ठिकाणी धीराने तो जात आहे. కాబట్టి విశ్వాసంతో తాను ప్రభు ఆజ్ఞకు తాను భయపడుతున్నాడు, కానీ రాజాజ్ఞకు భయపడటం లేదు. आणि परमेश्वरच्या आज्ञेला तो घाबरत आहे, परंतु राजाच्या आज्ञेला तो घाबरत नाही. అందుకే రాజాజ్ఞకు తాను భయపడటం లేదు, రాజాగ్రహమునకు తాను భయపడటం आणि లేదు. म्हणून राजाच्या आज्ञेला तो घाबरत नाही. पहा. దేవునికి భయపడుతూ ఉంటున్నాడు. आणि परमेश्वराला तो भीत आहे. చాలాసార్లు ఫరోకు భయపడి పారిపోయినాడు అనుకుంటాం. आणि पुष्कळ फारोला घाबरून तो पळून गेला असा विचार. మోసే విశ్వాసం ఆ రీతికి లేదు. आणि मोशेचा विश्वास असा नाही. ఎప్పుడైతే సాక్రిఫిషియల్ ఫెయిత్ కలిగి ఉన్నాడో, आणि त्यागमय विश्वास అనగా త్యాగంతో కూడిన విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉన్నాడో. आणि त्यागमय विश्वास त्याच्यात होता. రెండవది दुसरं ఏం చూసినాం చెప్పండి? काय. ప్రతిఫలముగా కలుగు బహుమానం పైన त्याची दृष्टी प्रतिफळावरती बक्षीस रूपी जे प्रतिफळ आहे त्यावर होती. అలాంటి విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉంటున్నాడో. आणि अशा विश्वास त्याच्या कसला विश्वास होता. అప్పుడు ఎండ్యూరెన్స్ లోనికి తాను వచ్చినాడు.
ఎండ్యూరెన్స్ అంటే సహనంలోనికి తాను వచ్చినాడు. आणि अशा प्रकारे सहनशीलतेने मग तो आला आहे. మూడవది ఎండ్యూరింగ్ ఫెయిత్ కదా, सहनशीलतेचा विश्वास తాను మరి ఎంతో సహించడానికి తాను ముందుకు సాగుతూ ఉంటున్నాడు. आणि पुष्कळ सहन करण्यासाठी पुढे जात आहे. చాలా కష్టం ఈ ఐగుప్తును విడిచిపెట్టిపోతే, आणि मिसळ सोडल्या खूप कष्ट भोगावं लागणार आहे. కానీ ప్రభు తనకు నేర్పిస్తూ వచ్చినాడు. तरी देखील परमेश्वर त्याला शिकवलं आहे. కాబట్టి తాను ఐగుప్తును విడిచిపెట్టినాడు రాజాగ్రహకు భయపడక. आणि राजाच्या आदेशाला न घाबरता तो विश्वासाने सोडला आहे, न घाबरता. కాబట్టి ఈ లోకంలో నిజంగా మనం కూడా సహించిన వారమైతే ఆయనతో కూడా ఏలేవారంగా ఉంటాం. आणि जर आपण देखील न घाबरता जर आपण सोडणारे असू तर त्याच्याबरोबर देखील आपण राज्य करू. నాకు ఎప్పుడు ఒకటి జ్ఞాపకం వస్తుంది, मला एक आठवण येत आहे. మన యొక్క కన్నీటిని ఆయన తన బుడిలో దాచిపెట్టినాడంట. आणि आपली आसवे त्यांनी बुदलीमध्ये साठवून ठेवली आहेत. చాలాసార్లు దుఃఖము గుండా, కష్టము గుండా, శ్రమ గుండా, బాధ గుండా వెళ్ళినప్పుడు కన్నీరు వచ్చేదిగా ఉంటుంది. आणि पुष्कळ वेळा संकटातून, दुःखातून, परिश्रमातून जात असताना तेव्हा आपल्याला आसवे, अश्रू आपल्या डोळ्यातून येत असतात. ఒక్కటి కూడా వేస్ట్ చేయట్లేదు ప్రభు. आणि परमेश्वर आपली एक देखील अश्रूचे थेंब वाया घालवत नाही. మన కళ్ళ నుంచి వచ్చే ప్రతి కన్నీటిని ఆయన ఎక్కడ దాచిపెడుతున్నాడు చెప్పండి? తన బుడిలో దాచిపెడుతున్నాడు. आणि आपली आसवे त्याने आपल्या बुदलीमध्ये साठवून ठेवले आहेत. దోస్ థింగ్స్ ఆర్ ప్రెషియస్. ఆ సిచ్యువేషన్స్ ఎంతో ప్రశస్తమైనవిగా ఉంటున్నాయి. आणि ती अत्यंत मौल्यवान ती स्थिती आहे. ప్రతి కన్నీడు, ప్రతి ప్రతి బాధ, ప్రతి కష్టం ఈ లోకంలో ఎదుర్కొంటున్న సమస్తం కూడా ఆయన బుడ్డిలో దాచిపెడుతున్నాడు, ప్రశస్తంగా దాచిపెడుతున్నాడు. आणि प्रत्येक आसू, प्रत्येक अश्रूचे थेंब, प्रत्येक संकट, दुःख जे काही सोसतात त्यांनी त्याने बुदलीमध्ये परमेश्वर साठवून ठेवलं आहे. సహించిన వారమైతే ఆయనతో కూడా ఏలుదుము. आणि सहन करणारे असेल तर त्याच्याबरोबर आपण देखील राज्य करू. ఈ లోకంలో ప్రభుని సేవించడం కొరకై నిజంగా మనం ఎన్నో సహించవలసిన వారంగా ఉంటున్నాం. आणि परमेश्वरासाठी जीवन जगायचं तर पुष्कळ सहन करावं आपल्याला लागेल. పెయిన్ఫుల్ సిచ్యువేషన్స్, आणि अत्यंत वेदनामयी परिस्थिती येईल. వీటన్నిటి గుండా విశ్వాసం అట్లనే ముందుకు పోయేదిగా ఉంటుంది. आणि अशा सर्व स्थितीमध्ये विश्वासामध्ये पुढे गेलं पाहिजे. అందుకే దీనికి ఏం పేరు? ఎండ్యూరింగ్ ఫెయిత్, అనగా తాను సహిస్తూ వచ్చినాడు. आणि सहन करत तो आला विश्वास. ఎన్ని సంవత్సరాలు? किती वर्ष? ఎండకు ఎండుతూ వచ్చినాడు, उन्हामध्ये వానకు దడుస్తూ వచ్చినాడు, पावसात भिजला आहे. గొర్రెల మధ్యలో ఆ కంపు వాసనలో వాటి యొక్క పెంట కుప్ప మీద తిరుగుతూ వచ్చాడు. आणि त्या मेंढरामध्ये तो त्या वासामध्ये, त्यांच्या लेंडीमध्ये, त्या घाणेरड्या वासामध्ये देखील तो त्या ठिकाणी राहत आला आहे. ఇశ్రాయేలులకు నాయకుడుగా చేయబడడానికి మోషే తప్ప ఎవరు కూడా ప్రభు కనబడలేదు. आणि इस्रायल लोकांचा जो नायक बनवण्यासाठी मोशेशिवाय परमेश्वरला कोणी दुसरा दिसला नाही. చాలాసార్లు నేను అనుకున్నా పారిపోయిన వాడిని దేవుడు ఎందుకు నాయకుడిగా చేశాడని. मला असा विचार येतो, जो पळून गेलेला आहे त्याला का असा नायक केलेला आहे దానికి परमेश्वर? ఆన్సర్ ఎక్కడ కనబడుతుంది? హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రికలో కనబడుతుంది. त्याचं उत्तर इब्री लोकांस पत्रामध्ये त्याचा प्रश्न. రాజాగ్రహమునకు భయపడక ఐగుప్తు విడిచి వెళ్ళిపోయినాడు. आणि राजाच्या क्रोधाला न भीता विश्वासाने तो पुढे गेला आहे. అంటే ప్రభువు భయపడినాడు. తాను तो परमेश्वराला घाबरत आहे. ప్రభు కొరకు శ్రమ సహించడానికి సిద్ధపడ్డాడు. आणि परमेश्वरासाठी संकटे, दुःख सोसण्यास तो तयार झाला आहे. కేవలం ఈ లోకంలో మనం ఎదుర్కొంటున్న ప్రతి పరిస్థితి, ప్రతికూల పరిస్థితిలో వచ్చిన కన్నీటిని ప్రభు వేజేస్తుంటున్నాడు. आणि आपल्या विरुद्ध असलेल्या प्रत्येक परिस्थितीमध्ये जे अश्रू आपले गाळे गेले ते सर्व काही त्याच्या बुदल्यामध्ये तो आसवे आपले साठवत आहे. వీటిని బట్టి ప్రభువును త్యజించొద్దు, आणि त्याच्यामुळे విశ్వాసం నుంచి బయటికి పోవద్దు. आणि म्हणून परमेश्वराला सोडू नका, विश्वासातून बाहेर पडू नका. సహించిన వారమైతే ఆయనతో కూడా ఏలుదుము. आणि आपण जर सहन करणार असेल त्याच्याबरोबर आपण राज्य करू. God wants to share his throne with his people. ఆయన యొక్క సింహాసనాన్ని ఆయన ప్రజలతో ఆయన పంచుకోవాలని కోరుతుంటున్నాడు. त्याचं सिंहासन त्याच्या लोकांबरोबर त्याची ते वाटणी करावी. నేను అనుకుంటాను మోషేను ఆ పొదలో కలుసుకున్న మోషే నువ్వు తప్ప నాకు ఎవరు లేరని చెప్పినాడు ప్రభు. आणि जेव्हा त्या झुडपामध्ये मोशेला प्रभू परमेश्वर बोलला मोशे म्हणाला, तर मोशेशिवाय परमेश्वर कोणी दिसला नाही. మోషే ఏమన్నాడు చెప్పండి? मोशे काय म्हणाला? ప్రభువా వేరే ఎవరినైనా పంపు ప్రభువా, आणि मोशे म्हणाला, दुसऱ्या कोणाला तरी पाठव. నేను నత్తివాడిని ప్రభువా, आणि मी जड जिभेचा आहे. నేను చెప్తే ఎవ్వరు వినరు आणि ప్రభువా. मी जर सांगेल, बोलेल तर कोणी ऐकणार नाही. ప్రభు ఏమన్నాడు తెలుసా? ఒక చిరునవ్వు నవ్వి నువ్వు తప్ప నాకు ఎవరు కూడా तुझ्याशिवाय मला कोणी दुसरा दिसत नाही, परमेश्वर म्हणाला. కాబట్టి ప్రభు ఈ విశ్వాసం తనటి ఉన్నతమైనటువంటి స్థానంలోనికి తీసుకుని వెళ్ళినట్టుగా మనం చూస్తుంటున్నాం. आणि अशा प्रकारच्या विश्वासाने उच्च स्थानी त्याला नेलेलं आपण पाहू शकतो. చివరిది మనం చూసి ముగిస్తాం. शेवटी पाहून आपण थांबूया. 11వ అధ్యాయం 11వ अध्याय इब्री 28వ వచనం आणि 28 वचन చదువుకుంటా అందరం కలిసి. वाचूया. తొలిచూలు పిల్లలు నాశనం त्याने చేయవాడు वडिलांना ఇశ్రాయేలు सण ముట్టకుడి रक्तसिंचन నిమిత్తము विधी అతడు विश्वासाने విశ్వాసమును पाळले. బట్టి ते अशा हेतूने పస్కాను की రక్తప్రోక్షణమును प्रथम जन्मलेला नाश करणाऱ्यांना त्यांना शिवू नये. ఆచరించను. కాబట్టి కూడా చూస్తుంటున్నాం ఈ యొక్క విశ్వాసం ఏంటంటే ఈ విశ్వాసం సేవింగ్ ఫెయిత్ కదా. आणि हे काही विश्वास आहे
या ठिकाणी रक्षण तारण करणारा किंवा वाचवणारा विश्वास आहे విశ్వాసం బట్టి కృప చేతనే మనం రక్షణ పొందినాం. आणि विश्वासाने कृपेच्याद्वारे आपलं तारण झालेलं आहे రక్షణ పొందిన మనలను ప్రభు ఈ రక్షణను ప్రచురించుట కొరకై మనల్ని ఏర్పరచుకున్నాడు. आणि प्रभूच्याद्वारे विश्वासाने तारण झालेलं आहे त्या तारणाची सुवार्ता आपण सांगितलं पाहिजे यासाठी त्यांनी आपली निवड केली आहे దీనిని నియమముగా చేయి అంటున్నాడు. आणि अशा प्रकारे तू निरंतर कर न थांबता రక్త ప్రోక్షణం అనేది నియమముగా చేయి అంటున్నాడు. आणि या ठिकाणी असा नियम कर रक्त सिंचन हे केलं झालंच पाहिजे చూడండి, మోషే తాను పోయి ఎంత మందికి స్వార్థ చెప్పింటాడో ఆలోచన చేయండి. आणि मोशेने किती लोकांना सुवार्ता सांगितलं असेल याचा विचार तुम्ही करा ఒక విధానం చెప్పాలంటే ఇశ్రాయేలు యొక్క దేశమంతటికి సువార్త చెప్పినాడు. आणि असे एका ठिकाणी असे एका प्रकारे सांगायचं म्हणजे सर्व देशामध्ये त्यांनी सुवार्ता కరెక్ట్ सांगितली కదా చెప్పండి. बरोबर आहे किंवा नाही सांगा అందరు వినండి, सर्वांनी ऐका నిర్దోషమైన గొర్రె పిల్ల తీసుకోండి, आणि हा निर्दोष कोकरा तुम्ही घ्या దాన్ని వధించండి, त्याचा वध करा ఆ రక్తం తీసుకోండి, ते रक्त घ्या హిస్సోపుతో ఆ యొక్క మరి ద్వారబంధంలో పోయండి, आणि हिशोबाने मध्ये बुडवून त्या दरवाजाच्या कपाळपट्टीला लावा అప్పుడే మరణం నుండి మీరు తప్పించబడతారు. तेव्हाच त्या मृत्यूपासून तुमचा बचाव होईल మోషే ఏం చేస్తున్నాడు? मोशे काय करत आहे ఈ రక్షణను ప్రచురిస్తుంటున్నాడు. आणि हे तारणाची सुवार्ता सांगत आहे ఎంత మంది రక్షణ పొందారండి? किती लोकांचं तारण झालं ఇజ్రాయెల్ ఒకడు కూడా చావలే. आणि इस्रायल लोकांमध्ये एक सुद्धा मेला नाही ఈ వన్ ఆల్ సోల్స్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెలైట్స్ కదా, ఆ నేషన్ అంతటిని కూడా తాను జయించగలుగుతూ వచ్చినాడు. आणि संपूर्ण राष्ट्र त्याच्यावरती विजय प्राप्त केलेला आहे మనల్ని ప్రభు రక్షించినాడు. आणि आपल्या प्रभूने तारण केलं आहे మనం ఏం చేస్తున్నాం? आणि आपण काय करत आहोत ఈ మరణాన్ని మనం ప్రచురించాలని కొరబడుతుంటున్నాం. आणि ह्या मृत्यूची घोषणा करण्यासाठी आपण पुढे जात आहोत का ప్రభు అందుకే మనల్ని బ్రతికించాడు. आणि म्हणून परमेश्वर आपल्याला जिवंत ठेवलं आहे ఆయన పరమున కొనిపోబడే ముందు శిష్యులు చూచి, కాబట్టి మీరు సర్వలోకం వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి సువార్త ప్రకటించని చెప్పాడు. आणि स्वर्गामध्ये आरोहण होण्यापूर्वी सर्व जगाला जाऊन सुवार्ता सांगा अशा शिष्याना तो म्हणाला आहे సేవింగ్ ఫెయిత్, విశ్వాసంతో రక్షణ పొందిన వ్యక్తి ఈ రక్షణను ఏం చేయాలా? ప్రకటిస్తూనే ఉండాలా. आणि या ठिकाणी तारण झालेले विश्वास जरी त्यांनी हे तारण विश्वास त्यांनी सुवार्ता सांगितली पाहिजे. దిస్ ఇస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ. ప్రభు మనకి ఇచ్చిన భారం ఇది. आणि ही आपली जबाबदारी आहे परमेश्वर आपल्याला दिलेली. ఎక్కడో ఆంధ్రాలో నుండి మన ప్రభు ఇక్కడ విసిరేసినాడు కొంతమంది. आणि आंध्रापासून इथे या लोकांना काही लोकांना या ठिकाणी आणलं आहे వాళ్ళ పిల్లలు విసిరిస్తున్నారు. आणि त्यांच्या मुलांची मुलं या ఎందుకు ठिकाणी పెట్టాడు చెప్పండి? कशासाठी ठेवलं आहे. తెలుగు అయినా కన్నడ మరాఠీలో చెప్తున్నాడు చూడండి. आणि तेलुगू जो मी आहे मराठीमध्ये भाषांतर सांगत आहे చూసారా? पाहिलं ना. అందుకే దేవుడు ఏర్పరచుకుంది. आणि म्हणून परमेश्वर निवडलेला आहे. దేవుడు నీకు ఇచ్చినటువంటి అవకాశం సద్వినియోగం చేసుకొని ప్రభు రాకముందే స్వార్థను ప్రకటించేవాడుగా, స్వార్థికుడుగా నీవు తయారు కావాలి. आणि परमेश्वर येण्यापूर्वी त्याने तुझी संधी दिली आहे त्याची सुवार्ता तू सर्वांनी सांग. ప్రభు అందుకే ఏర్పరచుకున్నాడు నిన్ను. आणि म्हणून परमेश्वर तुझी निवड केली आहे. మోషే ఏ రీతిగా అయితే ఆత్మలు సంపాదించినాడో ప్రభు కొరకై మరణం నుండి అనేక మందిని బయటికి లాగుతూ వచ్చినాడు. ఈ సువార్త వలన అనేకులను బయటికి తీసుకురావాల్సిన వారు అనుకుంటున్నాం. ज्याप्रमाणे मोशेने त्या मृत्यूच्या मधून लोकांना बाहेर काढलं तारणाच्या सुवार्तेद्वारे त्याप्रमाणे तुम्ही देखील पुष्कळ लोकांना त्या मृत्यूतून बाहेर काढा या सुवार्तेद्वारे. లక్షల కొలది కోట్ల కొలది ప్రజలు మహారాష్ట్రలో ఉంటున్నారు. आणि लाखो करोडो लोक महाराष्ट्रामध्ये आहेत నశించిపోతుంటున్నారు. त्यांचा नाश होत आहे. వారికి సువార్త ప్రకటించేవారు లేరు. त्यांना सुवार्ता सांगणारे कोणी नाही. మోషే ప్రకటించినాడు. मोशेने सुवार्ता सांगितली आहे. నిన్ను కూడా ప్రభు రక్షించి तुझे तारण केलं आहे. నీకు ఈ అవకాశం ఇచ్చాడు. तुला देखील संधी दिली आहे. ఆయన కొరకు జీవించే ఆధిక్యత, त्याच्याकरता जगण्यासाठी संधी. ప్రభు కార్యంలో ఎప్పటికీ మనం ఆసక్తిలో ముందుకు సాగవలసిన వారు आणि म्हणून అనుకుంటున్నాం. परमेश्वरचे कार्य करत असताना आवडीने आपण पुढे गेलं पाहिजे. ఈ మధ్యాహ్న సమయంలో మనం పరీక్షించుకోవాల్సింది ఏంటంటే, आणि या दुपारच्या वेळेस आपण काय परीक्षा केली पाहिजे. మీలో మీరు విశ్వాసం గలవారై ఉన్నారో లేదో तुम्ही तुमच्या మిమ్మల్ని మీరు तुम्ही పరీక్షించుకోండి. विश्वास आहे किंवा नाही याची प्रचिती तुम्ही करा. మనిషి కుమారుడు వచ్చినప్పుడు, భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు విశ్వాసమును కనుగొనునా. मनुष्याचा पुत्र जेव्हा येईल त्याला विश्वास पृथ्वीवर आढळेल काय. నా ఎదుట నీతిమంతుడైన వాడు ఇంకను నీతిమంతుడుగానే ఉండని. माझ्या समोर नीतिमान जो आहे अजून तो नीतिमान असो. ఇక కాలంబో కొంచెంగా ఉన్నది. आणि वेळ अगदी थोडा आहे. వచ్చుచున్నవాడు ఆలస్యం చేయకుండా. आणि जो येणार आहे तो उशीर करणार नाही. లెట్ us ఎగ్జామిన్ అవర్ లైఫ్. మన జీవితాలు పరీక్షించుకుందాం. आणि आपल्या जीवनाची आपण परीक्षा करूया. మన విశ్వాసం ఏ రీతిగా ఉంది? आणि आपला विश्वास कसा आहे. త్యాగపూరితమైన విశ్వాసాన్ని మనం కలిగి ఉన్నామా? आणि त्यागपूर्वक आपला विश्वास आपल्यामध्ये आहे का. ప్రతిఫలము కలుగు బహుమానం మీద ఉందా? నీ దృష్టి లేకపోతే లోక సంబంధమైన వాటి మీద ఉందా? आणि आपली दृष्टी त्या प्रतिफळावरती आहे किंवा जगातल्या गोष्टीवरती आहे. మూడవది సహించే విశ్వాసాన్ని ప్రభు కొరకై కలిగి ఉంటున్నామా? आणि तिसरं सहन करणारी विश्वास आपल्या ठाई आहे का. నాలుగవది ఈ రక్షణ, ఈ యొక్క రక్షించే విశ్వాసం మనం కలిగి ఈ రక్షణను ప్రకటించున్న వారంగా ఉంటున్నామా? आणि हे तारण प्राप्त करून या तारणाची सुवार्ता घोषणा करणारे असं आपण आहोत का. 26వ వచనం రాయబడుతుంది. ఇది ఇంపార్టెంట్ వర్స్, అందుకే నేను చదివించి ముగిస్తాను. आणि 26 वचनामध्ये महत्वाचं वचन आहे. या ठिकाणी वाचून आपण थांबूया. కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 11వ అధ్యాయం 26వ వచనం అందరం కలిసి.
करिंथीयास पहिले पत्र 11 अध्याय त्याचं 26 वचन 11 verse 26. 11 अध्याय त्याचं 26 वचन అందరం కలిసి ఒకే కంఠంతో చదువుకుంటాం. आपण सर्व मिळून एकाच आवाजाने एकाच అందరూ स्वराने తీయండి. सर्वांनी काढा. మొదటి కొరింథీ 11:26. करिंथीयास पहिले पत्र అందరూ 11 కలిసి చదువుదాం. 26 वचन मिळून वाचूया. మీరు ఈ రొట్టెను कारण తిని जितकाना तुम्ही ही ఈ भाकर खाता పాత్రను हा త్రాగునప్పుడల్లా प्याला पिता ప్రభు तितकाना వచ్చే तुम्ही వరకు ఆయన प्रभूच्या మరణమును तो येईपर्यंत घोषणा करता. ఒకవేళ చేయలేకపోతే నీ విశ్వాసం నకిలీ విశ్వాసం. आणि असं जर అది करत విశ్వాసం असेल కానే तर కాదు. तुझा जो विश्वास आहे तो नकली विश्वास आहे. ఈ 4 లక్షణాలు మోషే విశ్వాసం ద్వారా ప్రభు మనతో आणि మాట్లాడుతున్నాడు. 4 गोष्टी मोशेच्या विश्वासद्वारे आपल्याला तो सांगत आहे. లోకాన్ని త్యజిస్తుంటున్నావా? आणि लोक जगाला आपण ప్రభు కొరకు తుచ్చమైనవిగా ఎంచుకుంటున్నావా? आणि जग प्रभूसाठी तुच्छ मानत आहोत का? ప్రతిఫలముగా గలుగు బహుమానం మీద దృష్టి ఉందా? आणि లేదా आपली లోక दृष्टी సంబంధమైన त्या వాటి మీద, प्रतिफळावरती आहे का? లోక సంబంధమైన లాభముల మీద నీకు దృష్టి ఉందా? आणि जगिक लाभाकडे आपली दृष्टी आहे का? ప్రభు కొరకు సహించే విశ్వాసం మనం కలిగి ఉన్నామా? आणि प्रभू करता सहन करणारे विश्वास आहे का? ప్రతి టియర్ ఎవ్రీ డ్రాప్ ఆఫ్ యువర్ టియర్ ఆయన ఎంతో జాగ్రత్తగా భద్రపరుస్తుంటున్నాడు. ఆ కన్నీరే ఒక దినం నిన్ను సింహాసనం మీద తీసుకుపోతుంది. జ్ఞాపెట్టుకో. आणि प्रत्येक आसव्याचे थेंब त्या बुदलीमध्ये त्याने साठवून ठेवलं आहे. तेच ते थेंब आसवाचे थेंब तुला त्या सिंहासनावरती नेणार आहे. ప్రభు కొరకు శ్రమ పడేటప్పుడు బాధపడొద్దు. आणि परमेश्वरासाठी जेव्हा कष्ट घेतो त्याविषयी तुला वेदना होऊ नये. మహానందం అని ఎంచుకోండి. आणि मोठा आनंद असं त्याची गिनती करा. కొట్టి ఇంక యేసు ప్రభు గురించి ప్రకటించొద్దంటే వాళ్ళు ఏం చేసినారంట? ప్రభు కొరకు శిక్షించబడడం, శ్రమ పడడం మహానందం అని ఎంచుకొని आणि పోతున్నారంట. त्यांना प्रभूसाठी मारलं तेव्हा त्यांना मारलं వీళ్ళది నిజమైన విశ్వాసం. आणि अजून त्यांनी घोषणा केली, प्रभूसाठी घोषणा केली. हाच खरा विश्वास आहे. చివరిది సేవింగ్ ఫెయిత్, రక్షించే విశ్వాసం. आणि तारण करणारा विश्वास. మనం పొందిన ఆ రక్షణను ప్రచురించే వారంగా మనం आणि ఉండాలి. जे तारण आपल्याला मिळालं आहे त्याची घोषणा करणारा असा विश्वास असणार. 2 నిమిషాలు మోకాళ్ళ మీదకి రండి. 2 నిమిషాలు వాక్య పరుగులు పరీక్షించుకొని 2 मिनिटं गुडघ्यावर యోగ్యమైన విధానంలో ప్రభువులో మనం చేవేస్తాం. आणि आपण योग्य होऊन परमेश्वराच्या मेजामध्ये भाग घेऊया. आपण स्वतःची परीक्षा करूया. దయచేసి ఇతరులు పరీక్షించే సమయం కాదు. आणि दुसऱ्याची परीक्षा करायची वेळ नाही. ప్రభు మనకు ఎంతో ప్రశస్తమైన సమయాన్ని ఇచ్చినాడు. आणि आपल्याला अत्यंत श्रेष्ठ वेळ दिलेला आहे. మనం పరీక్షించుకుందాం. आणि आपण स्वतःची परीक्षा करूया. ఆనాడు శిష్యులకు అవకాశం ఇచ్చిన దేవుడు మనకు కూడా అవకాశం ఇస్తున్నాడు. आणि त्या काळामध्ये शिष्यांना परमेश्वर संधी दिली, आपल्याला देखील संधी देत आहे. ఆయన ఎప్పుడు వస్తాడో తెలియదు. आणि तो केव्हा येईल परमेश्वर మనం माहिती. సిద్ధపరచబడవలసిన వారంగా ఉంటున్నాం. आणि आपण तयारीत असलेलं पाहिजे. ప్రార్థన చేస్తాం. प्रार्थना करूया.